салому алайкум дӯстони гиромӣ. Мо агар дар хат бошем ягон нафар нависад дар чат то ин ки суҳбат оғоз кунем. садои мо ҳаст дӯстон? агар ягон нафар аз дӯстон дар хабар мерасонанд ки садо бошад, мо суҳбатро шурӯъ кунем. ҳаст садо? хеле хуб. инҷо дӯстонам навиштанд ки садо ҳаст, пас мо суҳбатро шурӯъ мекунем. хуб, ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон, дӯстони гиромӣ, ҳамватанони азиз, шоми якрӯзаки шумо ба хайр бошад дар ҳар куҷое ки ҳастед ва дар ҳар соате ки моро мебинед. ман қабл аз ҳама аз якояки шумо маъзарат мехоҳам барои ин таъхире ки шуд бо сабабҳои техникӣ ва ҳоло бо чӣ сабабе бошад ки мо натавонистем ба эфир бароем. дӯстони мо ҳамкорон дар студия тамоми талошро карданд ва то ин ки мо ин лаҳза дар хидмати шумо бошем, аммо ҳанӯз ҳам як миқдор мушкилӣ бо садо дорем ва умедворем ки шумо бо он камоли лутф ва ҳиматбаландии худ ин камбудиҳои моро, узри моро хоҳед пазируфт иншоалло. ва ҳамдиёрони азиз, инчунин бо истифода аз ин фурсат якояки шуморо бо фарорасии иди саиди фитр табрик мегӯям ва аз худованди маннон қабули ибодатҳо ва мағфирати гуноҳҳо, шомили раҳмати парвардигор шуданро барои якояки ҳамватанони азиз, бахусус барои муҳоҷирин ва бахусус барои зиндониёни азизамон озодиро ба шарофати ин моҳи шариф аз парвардигор таманно дорам ва барои ҳамаи шумо саодати дорангро мехоҳам. хуб дӯстони гиромӣ, ҳамонтавре ки дар эълон дидед, мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо матбуоти тоҷик аст, мушкилоти матбуоти тоҷик ва ояндаи матбуоти тоҷик. мо умедворам ки дар ин чанд лаҳза, чанд соате ки бо шумо ҳастем, атрофи тамоми мавзӯе ки ба матбуоти тоҷик рабт дорад бо шумо ҳамватанони гиромӣ, бо мардум ва бахусус бо коршиносон ки дар ин студия умедворем ки ворид мешаванд, новобаста аз он ки ин коршиносон дар дохили кишвар ҳастанд ё дар хориҷ, бо онҳо умедворем ки як баҳси бисёр ҷиддӣ, ҳирфаӣ ва бетарафона хоҳад шуд, то ин ки ин барномаи мо ва ин заҳмату талошҳои мо ба нафъи миллат, ба нафъи расонаҳои тоҷик ва ба нафъи журналистону кормандони ин соҳа бошад. хуб дӯстони гиромӣ, ёдамон наравад ки 3 май ҳамасола дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи озодии матбуот қайд карда мешавад. 3 май бо қарори Созмони Милал ҳамчун рӯзи озодии матбуот таъин шудааст ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин рӯз дар саросари ҷаҳон аз заҳматҳои кормандони соҳаи матбуот ёд мекунанд, аз касоне ки ҷони худро дар ин роҳ доданд, саломатии худро доданд ва дар саросари дунё, бахусус дар кишварҳои ғайридемократӣ ва ноозод, зиндонҳо пур аз рӯзноманигорон, аз блогерҳо, аз фаъолони расонаӣ ҳаст. аз он ҷумла дар тоҷикистони азизи мо ҳам ки чандин рӯзноманигорон, кормандони матбуот, соҳибрасонаҳо дар зиндон ҳастанд, чандини дигар дар ҳиҷрат ҳастанд ва як миқдори дигар фаъолияти худро маҷбур шуданд ки қатъ кунанд. ва мутаассифона як воқеияти талхе ҳаст ки мо дар кишвар рӯбарӯ ҳастем. ёдамон наравад ки миллати тоҷик шояд дар байни ҳамаи миллатҳо ва кишварҳо бештарин талафот ва қурбониро аз байни рӯзноманигорон ва кормандони соҳаи матбуот додааст. дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, тибқи баъзе оморҳое ки созмонҳои мутахассис ҷамъоварӣ карданд, бештар аз 80 нафар рӯзноманигори тоҷик ё корманди соҳаи матбуот ба шаҳодат расид ва
این در آغاز جنگ شهروندی و در دوام جنگ شهروندی از هر دو طرف روزنامه‌نگارانی که جانبدار حکومت مراسای ملی بودند یا روزنامه‌نگارانی که بعد از آمدن فرانت خلقی طرفدار حکومت نو بودند یا حتی روزنامه‌نگارانی که بی‌طرف بودند، موقع سیاسی نداشتند، مسئولیت کسبی خود را انجام می‌دادند و آنها هم مورد هجوم قرار گرفتند. این چنین حتی بعد از امضای سازشنامه صلح، بعد از آمدن صلح و آسایش در وطن، باز هم روزنامه‌نگاران قربانی این دسیسه ها و هجوم ها گشتند. یادمون نرود برای مثال محیدین آلینپور، آتاخان لطیفی و بعدا در سالهای آرامیش یا در مرحله بعد از صلح و آشتی خیلی از روزنامه‌نگاران مورد لط و کوب قرار گرفتند، از جمله استاد محمد علی حییت که دعا میکنیم در این روزهای عید خداوند از زندان آزادشان کند، استاد سیف الله زاده، حکمت الله سیف الله زاده مورد هجوم قرار گرفتند، هر دویشان که حالا در زندان هستند. و این چنین روزنامه‌نگاران مستقل خیلی زیاد، از اون جمله رجب میرزا، دلیر شریفوف و اخیراً در رسانه ها بود که کارمند ازیا پلوس عبدالله غربتی هم مورد لط و کوب قرار گرفت و تهدیدها نسبت روزنامه‌نگاران، شانتاژ، فشار آوردن و حتی کار به درجه رسید که در تاجیکستان خیلی از رسانه های مستقل مجبور شدند که فعالیت خود را قطع کنند، مثل آزادگان، مثل نگاه و چندین رسانه های دیگر. چراغ روز مجبور شد در هجرت باشد و چند سال در هجرت فعالیت کرد و اونم متاسفانه دیگر نشر نمی شود. و روزی نو روزنامه‌نگار رجب میرزا راه اندازی کرده بود که یکی از قوی ترین روزنامه ها در زمان خود بود و این فشارها و این تهدیدها باعث آن شد که در جامعه امروزه ما مطبوعات به طور عموم تحت فشار قرار بگیرد و متاسفانه این را باید با کمال تاسف که طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، تاجیکستان از جمله 20 کشور در سطح جهان هست که آزادی مطبوعات محدود می شود، رسانه ها تحت فشار هستند، روزنامه‌نگاران زندانی می شوند، مجبور به هجرت می شوند و این یکی از واقعیت های تلخ کشوری ما هست. و از طرف دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان احساس می شود که مناسبت حرفه‌ای و بی‌طرفانه در چارچوب قانون با رسانه ها، با روزنامه‌نگاران ندارد. من حالا یک مثال از همه عادی را بیارم. شاید که رهبریت کشوری ما از پرزیدنت شروع کرده تا وزیران در سطح جهانی شاید از نادر رهبران کشورها و مسئولین باشند که با روزنامه‌نگاران گفتگوی مستقیم برگزار نمی‌کنند. مثلا ما تا به حال یگان مصاحبه پرزیدنت تاجیکستان را با رسانه‌های وطنی ندیده ایم، حتی با رسانه‌های خود حکومتی هم، چه رسد با رسانه‌های مستقل. و ما وزیران را نمی‌بینیم که با روزنامه‌نگاران ملاقات برگزار کنند، بغیر از اون نشست‌های مطبوعاتی که هر سال 2 مرتبه یا 3 مرتبه برگزار می‌شود، اون هم طبق سفارش دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اما اینکه یک حادثه شد، برای مثال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک حادثه شد یا هر یک حالت دیگر، مثل تمام وزیران دنیا و مثل رهبران کشورهای دیگر، وزیران تاجیک آماده نیستند که بیان به مردم، به ملت، به اندازه‌سپارندگان، به شهروندان گزارش بدهند که وضعیت چگونه است. برای مثال وقتی که در مرز قرقیزستان و تاجیکستان یک حادثه رخ می‌دهد، شما می‌بینید که مسئولین قرقیزستان خیلی راحت میآیند در نزد کامراها، دوربین‌ها با روزنامه‌نگاران وضعیت را شرح می‌دهند. برای چی؟ برای آنکه اونا احساس مسئولیت میکنند و میدونند که گزارش دهنده در نزد ملت هستند. اما مسئولین تاجیک رو نمیبینید که بیان در نزد شهروندان گزارش بدهند، معلومات بدهند، چون که آنها خود را مسئول در نزد ملت نمیدانند.
و این فرق ما از کشورهای همسایه در همین است. و بنابراین وقتی که از روزنامه‌نگار میترسند، از رسانه ها هراس دارند، روزنامه‌نگاران رسانه ها را و مطبوعات را در مجموع به دو نگاه میبینند. یکی این را همچون وسیله تبلیغ یا پروپاگاندا میدانند که اونها یک قسمی از رسانه ها باید در خدمت حکومتداران باشد، اونها را تبلیغ کند و سیاهی آنها را سفید بگوید، کمبودیای آنها را بپوشاند، تعریف و تمجید و تملق کند. این یک نگاه است بر رسانه. یک نگاه دیگر بر رسانه این است که رسانه هایی که مستقل هستند و واقعیت ها را میگویند، اگر جای تعریف باشد تعریف، اگر جای تنقید باشد تنقید، اینها را همچون یک دشمن، همچون رقیب و حتی گاه میبینیم که اینها را مزدور خواجگان خارجی میحسابند و نگاه منفی دارند به این گونه رسانه ها. این طرز مناسبت با رسانه ها از نگاه ما مناسبت غیر حرفه‌ای، یک جانبه و بر ضرر مطبوعات و پیش از همه بر ضرر ملت و دولت و کشور می باشد. ما در پیمان ملی تاجیکستان وقتی که برنامه خودمون را برای آینده تاجیکستان آماده کردیم، یک بندی خاص برای رسانه ها هست و دوستان اگر حوصله کنند حتما بگیرند ببینند. نشر شد در رسانه ها و من نمیخوام در اینجا جزئیاتی آن را برای شما بار دیگر تکرار کنم. انشاءالله امیدوارم که خودتان وارد بشید و میخونید. اما نکته اصلیش این است که ما برای نظریم که در تاجیکستان در آینده وقتی که حکومت تغییر میکند رسانه دولتی وجود نداشته باشد، یعنی حکومت خودش رسانه نداشته باشد که ارگانی یا نشریه‌ای برای مثال حکومت تاجیکستان باشد یا پرزیدنت تاجیکستان باشد یا وزارت ها باشد. شاید برای بعضی از دوستان این یک تصور نشونده باشد. شاید سوال کنند که چگونه می شود که حکومت یا دولت رسانه نداشته باشد، رادیو نداشته باشد، تلویزیون نداشته باشد، گازیت نداشته باشد، ژورنال نداشته باشد. زیرا ملت ما، هموطنان ما از زمان شوروی شروع کرده تا حاضر دیدن که همیشه حکومت ها، دولت، وزارت ها رسانه دارند. برای مثال جمهوریت نشریه حکومت جمهوری تاجیکستان است، این چنین نرادنه گازیت، باز شاید چندین نشریه دیگر وجود داشته باشد. خاور هم این چنین، صدای مردم از پارلمان هست. وزارت ها باز با خودشان نشریه ها دارند. حتی کار به حدی رسید که حزب هایی که قدرت و توان دارد برای خودشان رسانه دارند. اما ما بر این نظریم که در یک جامعه آزاد و دموکراتی نیاز به آن است که حکومت، وزارت ها و حتی حزب های سیاسی هم رسانه خاص خود را داشته باشند. برای اینکه وقتی که یک حکومت رسانه دارد، اون رسانه مجبور است که حکومت را تبلیغ کند، کمبودی او را نمیبیند. اگر یک حزب سیاسی رسانه دارد، فقط حزب سیاسی را تبلیغ میکند، کمبودی او را نمیبیند. اگر یک وزارت رسانه دارد، فقط کارهای وزارت را تعریف میکند، کمبودی را نمیبیند. کافی است که یک حکومت، یک وزارت یا حزب سیاسی پرس سکرتر داشته باشد، کاتب مطبوعاتی، و هر وقتی که لازم شد یک بیانیه یا یک بولتن را برای مطبوعات نشر کند، نقطه نظر خود، موقع خود را بیان کند و رسانه آن را خواهند گرفت. رسانه های مستقل و جمعیتی اون را میتوانند نشر کنند. سوال با وجود میاد که اگر رسانه دولتی و حکومتی نباشد، آیا همه رسانه خصوصی باید باشند؟ نه. رسانه میتوانند خصوصی باشند، میتوانند رسانه جمعیتی باشند. رسانه جمعیتی به معنی آن است که مؤسسش میتواند یک گروه از سازمان ها، شخصیت ها باشند و اون اطاعت کننده از اون شورای مؤسسان یا از شورای مدیران هست که در اساس قانون و بدون چنزوره با نظرداشت منفعت های دولت و ملت فعالیت خواهد کرد. اما حزب‌های سیاسی برای چی باید رسانه نداشته باشند؟ و شاید سوال با وجود بیاد که اگر چنین بود چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا وقتی که در کشور فعالیت میکرد دارای رسانه بود؟ ما گازیت نجات نشر میشد، مجلات نشر میشد و سوال منطقی خواهد بود.
جواب ما این است که وقتی که در یک کشوری که حکومت رسانه دارد، دولت رسانه دارد، وزارت ها رسانه دارند، حزب‌های سیاسی هم مجبور هستند که رسانه خود را تأسیس بدن تا اینکه یک بالانس در جامعه با وجود بیاد. در صحنه مطبوعات باید بالانس وجود داشته باشد. اما این یک وضعیت سالم نیست. این یک وضعیتی است که از مجبوری با وجود میاد. اما اگر ببینید که برای مثال در آینده وقتی که حکومت رسانه ندارد، وزارت ها رسانه ندارند، هیچ ضرورت ندارد که حزب سیاسی هم رسانه داشته باشد. حزب سیاسی میتواند بیانیه دهد، سخنگویش موقع را بیان میکند، روزنامه‌نگاران آن را میگیرند، نشر میکنند. بخصوص در زمان امروزه که حالا دیگر شبکه‌های اجتماعی هست، فیسبوک هست، توییتر هست، یوتیوب هست، خیلی راحت بدون یک نشریه میتوان یک حزب سیاسی، یک وزارت و حتی حکومت موقع خودش را بیان کند. اگر شما اهمیت بدید هموطنان گرامی، میبینید که داشتن روزنامه یا نشریه یا حتی تلویزیون در جهان امروز فقط خاص کشورهای دیکتاتوری یا نیم دیکتاتوری است. کشورهای آزاد حکومت‌هایشان رسانه ندارند، نشریه ندارند و این را واگذار کردند و نشریه‌های جمعیتی، رسانه‌های جمعیتی و یا خصوصی. شاید بعضی ها بگن که برای مثال BBC در بریتانیا مگر این رسانه دولتی نیست، یا دایچ ویله در آلمان، یا کشورهای دموکراتی رو من گفته ایستادم، یا CNN در امریکا، یا الجزیره در قطر. نه، اینها رسانه های جمعیتی هستند، اما یک قسمی از مبلغ گذاری از حساب دولت است. مبلغ گذاری کردن دولت بر رسانه ها معنای صاحب نشریه یا صاحب رسانه بودن نیست. بله، دولت های دموکراتی باید بر رسانه ها کمک کنند، مبلغ جدا کنند در اساس آزمون، ولی اون رسانه باید آزاد باشد که خودی دولت را که یکی از مبلغ گذاران اساسی هست تنقید کند. برای مثال من چند پیش در BBC برنامه را تماشا کردم که شدیداً از حکومت امروزه بریتانیا تنقید میکرد و بحثی بین اپوزیسیون و حکومت را و بعضی اقدامهای حکومت بریتانیا را تنقید میکرد، همونطوری که دایچ ویله میکند، همونطوری که CNN میکند در امریکا. یعنی مبلغ گذار بودن حکومت معنی ندارد که حکومت باید که دیکته کند، تحمیل کند نقطه نظر خودش را و آزادی مطبوعات را محدود کند. مهمه که حکومت حق نداشته باشد که سرمحری را تعیین کند یا هیئت مدیران را تعیین کند یا به سیاست رسانه دخالت به واسطه کرده باشد. بنابر همین این چیز عملی شونده است. در جهان ما تجربه داریم، اما در قسمت ناآزاد جهان مثل کشورهای سابق شوروی و کشورهای منطقه ما، حکومت ها هم رسانه دارند، هم مبلغ گذاری میکنند، سرمحری را تعیین میکنند، کادر پروفسیونالی را تعیین میکنند، سیاست ها را مشخص میکنند، مثل خاور و جمهوریت و دیگر رسانه ها. دیگر اونها تبدیل میشن به یک وسیله تبلیغاتی و پروپاگاندا که برای رشد مطبوعات در یک جامعه آزاد این سازگار نیست. خب امیدوارم که دوستان این قسمت موضوع را درک کرده باشند و فهمیده باشند که فرقی فعالیت رسانه در یک جامعه آزاد و ناآزاد چگونه باشد. اما مسئله دیگر این است که تا کجا رسانه‌های تاجیک چه در داخل و چه در خارج معیارهای پروفسیونالی را رعایت میکنند. من برای همین نام موضوع را گذاشتم که رسانه‌های تاجیک بین مسئولیت کسبی، بین ترس، فابریکه جواب و تندگرایی یا تندگویی که در رسانه‌ها، در بلاگ‌ها، در شبکه‌ها ما مشاهده میکنیم. و این موضوع هست که ما میخواستیم در این نشست با کارشناسان و هموطنان عزیز بحث کنیم. اما نقطه نظر شخصی من این است که واقعا فضایی که امروز در جامعه تاجیک هست، مناسبتی که بر رسانه هست، امکان نمیدهد که در چنین جامعه مطبوعات مستقل و مطبوعات کسبی رشد کنند و امکان نمیدهد که مطبوعات بی‌طرف باشد. خیلی دشوار است برای یک ژورنالیست، برای یک کارمند این ساحه که بی‌طرف باشد و
رسالت کسبی خود را انجام بده. برای مثال من چند تا مثال میارم. یگان رسانه تاجیک، حتی رسانه های تاجیک زبانی یا فارس زبانی خارجی که اصلا هیچ وابستگی از حکومت تاجیکستان ندارن، تحت فشار هم به اون حد نیستن، چون مرکزشون، مبلغ گذاریشون، اداره هایشون بیشتر در خارج هست. اونها از پوشش دادن بعضی موضوع ها پرهیز میکنن. برای مثال پوشش دادن وضعیت اپوزیسیا، بخصوص اپوزیسیا که در خارج قرار دارد، پوشش دادن مصیبت و ظلم هایی که بالای زندانی های سیاسی می شود، پوشش دادن مشکلات خانواده های مخالفین یا فعالان اجتماعی، خانواده های زندانی های سیاسی، اونها چی مشکلی دارن، چی مصیبت در سرشون میگذارن. از این تلاش میکنن که پرهیز کنن، پوشش ندهن، زیرا از فشار حکومت میترسن. و حکومت هم که دیگر خیلی آشکار پیام های جدی داد و در عمل نشان داد هر رسانه‌ای که حالا نمیگیم کاملا مستقل، یک کمی اگر مستقلیت نشان بدهد، بیاید این موضوع ها را که حکومت همچون موضوع تابو یا موضوع های به اصطلاح دست نارس اعلام کرده است، به این موضوع اگر که بپردازد، فردا روز میبینید که بالای این رسانه یا ژورنالیست مشکلات به وجود آمد. اگر یادمان نرود همون روزنامه‌نگاری که لط و کوب شد در ناحیه کدام از ناحیه ختلان بود، به فکرم وقتی که سیل آمد و وضعیت شهروندان خیلی بد بود، رفت از اون جای حادثه گزارش داد، با مردم صحبت کرد و بعدا اون رو لط و کوب کردن و خیلی تحقیرها نسبتش شد. اون دیگر حالا نمیدونم فعالیت میکند یا نه. مطمئنم که دیگر با چنین موضوعهای داغ و موضوعهای روز که واقعا باید از واقعیت ها بنویسد دیگه با اون نخواهد پرداخت. و این یک درس ادب شد برای ادب، البته در ناخونک، برای دیگر روزنامه‌نگاران که باید از این موضوع ها پرهیز کنند. گاه رسانه‌های تاجیک زبانی که خارجی هستند مثل آزادی، مثل BBC که هم در خارجن اساساً ولی در داخل کشور نمایندگی دارن، گاه به این موضوع ها میپردازند. برای مثال اگر آزادی درباره نبیره من حمزه جان گزارش پخش نمیکرد، وقتی که کار به حد رسید که طفل داشت تلف میشد، از بین رفت، این جرأت و جسارت را پیدا کرد آزادی و رفت گزارش داد که بعد این مسئله سری زبان ها شد و جامعه وارد کار شد، جامعه جهانی، جامعه داخلی، و حکومت مجبور شد که طفل را رها کند. یا وقتای آخر از روی انصاف اگر بگیم، وقتای آخر آزادی، رادیو آزادی از اون آزادی که سالهای قبل بود خیلی فرق میکنه. یعنی وقتی ما مقایسه کنیم آزادی رو با همون آزادی قبلی خیلی فرق میکنه. اما اگر بخش تاجیکی رادیو آزادی رو مقایسه کنیم با بخش‌های روسی، قزاقی، ازبکی یا هر زبان‌های دیگر، اصلا این مقایسه شونده نیست. یعنی ما این نکته رو باید در اینجا خیلی دقیق باید از روی انصاف و عدالت تحلیل کنیم. البته این نظر شخصی من است و نظر شخصی ما میتواند هم بحث شود، انکار شود، دلیل ها گفته شوند. ما وقتی که آزادی را با آزادی قبلی مقایسه میکنیم 100% از زمین تا آسمان فرق دارد. یعنی با معیارهای کسبی خیلی نزدیک شدن. حداقل با بخش دیگری از جامعه گاه منبر میتین، نقطه نظر دیگران رو هم میگویند، بخصوص از اپوزیسیایی که در هجرت قرار دارد. اما آزادی در 3-4 سال پیش اصلا به شکل ایگنور کامل و به حاشیه راندن، خود را کر و کور تصور کردن رفتار میکرد و نه تنها مسئولین آزادی خودشان پخش نمیکردن. من یادم هست وقتی که به پراگ بخش روسی آزادی بود، به فکرم نستایش ورین دعوت کرد، یک مصاحبه از ما گرفتن نیم ساعت و گفتن که فردا پخش میشود. بیگاهش به من زنگ زدن، معذرت خواهی کردن، گفتن که حتی بخش تاجیکی رادیو آزادی تا حد فشار آورد به بخش‌های دیگر، به رهبریت، که رهبریت مجبور شد که مصاحبه شما را از بخش روسی هم بیرون کنند. و این بود مناسبت و جامعه و مسئولیت کسبی که حتی خودی مسئولین رادیو آزادی در یکی از مصاحبه‌هایشون به فکرم
جواد عباسی است یا عباس جوادی نمیدانم، گفت که یکی از سبب‌های اساسی از کار رفتن مسئولین رادیو آزادی، از کار پیش کردن آنها، این شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به رهبریت رادیو آزادی بود که باعث این شد و خودش در ادامه اعتراف کرد که بله متاسفانه ما در این مدت به این اپوزیسیا و به این گروه منبر ندادیم و این یکی از کمبودی‌های ما بود. یعنی خود طرف وقتی میاد اعتراف میکند و این دلیل رو چون دلیل رد نشونده هست، این بیانگر اون است که واقعا دیگر از معیارهای کسبی خیلی دور رفته بودن به هر دلیلی که باشد. حالا ما نمیدونیم که دلیلشون چی بود، خودشون میدونن. اما یک این نکته هم شاید گفته شود که آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رهبریت رادیو آزادی شکایت کرد یا نه؟ بله، ما نامه نوشتیم، شکایت کردیم و خود همین نامه را که به رهبریت رادیو آزادی نوشته بودیم با خود مسئولین بخش تاجیکی هم رساندیم تا اینکه فکر نکنن که در پس آنها این کار شده است. بلکه یک دو مراتب اول شکایت های تلفنی بود، خطی بود، شفاهی بود. بعد که دیدیم که نه، اینها تا حد در همکاری با مقامات دولتی رفتن، تبدیل شدن به یک بخش تبلیغاتی مقامات دولتی، بعد مجبور شدیم که آگاه کنیم که پس ما مجبوریم که به رهبریت شما نامه شکایتی بنویسیم که نامه فرستاده شد و شما اون دیگر بعد هر چی که شد آن شد. از این بیشتر دیگر نهضت اسلامی تاجیکستان اقدامی نکرد و این اقدام را باید میکرد. این مسئولیت ما بود، وظیفه ما بود، زیرا که مسئولیت رادیو آزادی یا رادیو سوابودا یا اینکه لیبرتی در تمام سراسر دنیا این رعایت توازن هست، رساندن واقعیت ها است به جامعه. بازم تکرار میکنم که بخش تاجیکی هنوز هم متاسفانه در پوشش مسائل، در رعایت بالانس، اگرچه در مقایسه با سالهای پیش خیلی خیلی بهتر شده است، اما اگر مقایسه کنیم با دیگر بخش‌ها این نیست. حالا دیگر من تحلیل زیاد درباره بی بی سی و دیگر اصلا بخش فارسی بی بی سی دیگر مثل که تاجیکستان رو یا تقریبا پوشش نمیدهد، اگر پوشش هم بدهد خیلی به ندرت، تمرکز بیشتر بالای ایران و افغانستان است و از تاجیکستان بیشتر برنامه‌های فرهنگی پخش می شود که دیگر حرف از سیاست، حرف از مسائل اقتصادی و اجتماعی اگر باشد هم خیلی خیلی کم است. ولی به هر صورت بازم در مسئله حرفه‌ای بودن واقعا هم باید گفت که دوستان خیلی از رسانه‌های داخلی وطن فرق میکنن و خیلی بهترن. اما رسانه‌های داخلی نه، رسانه‌های داخلی متاسفانه با یک خاموشی کامل و نادیده گرفتن و این را من عیبی رسانه‌های تاجیک نمیدونم در مقایسه با رسانه‌های تاجیک زبان خارجی که باید یک مقدار جسورتر باشند، چون امکانیت فشار حکومت با آنها کم است. رسانه‌های داخلی تاجیکی، چه تاجیک زبان و چه روس زبان، کاملا دست و پایشان بسته هست و تحت فشار قرار دارند. بنابراین ما راست دیگه از اونها زیاد شکایت نداریم و شاید حق هم نداشته باشیم شکایت کنیم، زیرا فضای داخلی تاجیکستان به همگان معلوم است و اصلا امکان ندارد که از اونها شکایت کرد. خب حالا اگر ببینیم در خط دوستان وارد شده باشند با دوستان صحبت میکنیم. من چند موضوعی که حالا میخواستم برادران و کسانی که در وارد میشن با اونها مطرح کنن که ما در اطراف این موضوع صحبت کنیم. یک موضوع بسیار مهم این است که مطبوعات تاجیک امروز در چی وضع قرار دارد. به طور عمومی ما باید در این جلسه این را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم و مسئله بعدی این است که چرا کشور در رده‌بندی آزادی مطبوعات در یکی از پایان‌ترین سطح‌ها قرار دارد و چرا روزنامه‌نگاران از موضوعهای داغ پرهیز میکنند. و یک مسئله بسیار مهم است که ما دوستان عزیز باید در این موضوع یک کمی صحبت کنیم. حکومت بغیر از آن که رسانه‌های زیادی دولتی و حکومتی دارد که تقریبا آنها هم برای تبلیغ حکومت و برای سیاه کردن مخالفین و جامعه شهروندی مشغول هستند، در برابر این یک گروه را راه اندازی کردند که بعضی ها اون را با نام فابریکه جواب نامگذاری کردن به شکل عمومی. حالا من
نمیدونم این کلمه فابریک جواب تابشی منفی دارد، خدای نکرده تحقیرآمیز نداشته باشد، ولی به هر صورت وظیفه این گروه که خیلی هماهنگ عمل میکنن، جواب گفتن به حرفای مخالفین هست، به رسانه‌های مستقل هست و این چنین تحقیر و تهوین و حقارت و دشنام به مخالفین و به مهاجرین هست که این متاسفانه تبدیل به یک واقعیت روز شده است. و ما خیلی میخواستم در این نشست با دوستان، با کارشناسان صحبت کنیم که آیا حکومت از راه اندازی کردن چون یک فابریکه جواب به هدف خود رسید؟ آیا توانست در این جنگ اطلاعاتی به گفت خودشان پیروز شود یا نه برعکس این بر ضرر خود مقامات و حکومت و جامعه انجام شد؟ یا طرف دیگری مسئله و برخی از رسانه‌ها و برخی از شبکه‌های نزدیک به مخالفین یا خود مخالفین متهم به آن میشوند که خیلی تندگو هستند، خیلی اونها هم از فابریکه جواب یا از رسانه‌های حکومتی هیچ فرقی ندارند و تا کجا اینها برای قانع کردن جامعه و تا کجا طرفداران خود را متقاعد کردن با این رفتار؟ آیا این رفتار یعنی واقعا به نفع اپوزیسیون است یا جوابی مناسب به رفتارهای حکومت است یا نه؟ امیدواریم که در این بحث هم باز دوستان وارد شوند، بحث خواهیم کرد و در عموم خیلی میخواستیم بفهمیم که رسانه‌های مخالفین در مجموع تا کجا به هدف خود رسیدن، چه مشکلات دارن، کجا باید اصلاح شود. امیدواریم که در این نشست و در این بحث دوستان کارشناسان وارد شوند و صحبت‌های در این زمینه داشته باشیم. خب حالا می‌بینم که اگر دوستان در استودیو بتوانند وارد کنن، کارشناسان یا کسانی که از مردم از بینندگان میخواهند وارد شوند صحبت کنند، نظر خود را بگویند، خیلی ممنون میشویم. و تا وقتی وارد شدن مردم من میخواستم نظر خود را در باره رسانه‌های مخالفین بیان کنم. حالا اینجا یک نفر وارد شد با نام تجه، اگر که باشد دوستان بفرمایند و نظر ایشان را بگیرید. بفرمایید. خب ایشان قطع شد، مثل که نیست در خط. خب بله ایشان قطع شد و خب من نظر خودم نسبت این موضوع که خیلی انتقادایی که به ما میرسد از طرف جامعه، بارها در صحبت‌های آنلاینی من بینندگان بخصوص جانبداران حکومت شکایت میکردن که چرا برخی از بلاگرها، برخی از طرفداران اپوزیسیا در صحبت‌هایشان خیلی تند صحبت میکنن، خیلی به طرف دیگر به شخصیت میرسن. من بارها در این باره گفتم و حالا تکرار میکنم که نه تنها من شخصا خودم رهبریت پیمان ملی تاجیکستان کاملا راضی نیستیم و این طرز مسئله گذاری که خدای نکرده به شخصیت برسن، تحقیر شود، به مسائل خصوصی برسد. اما یک نکته را اینجا باید از روی انصاف گفت. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان همون سالهای 2013 2014 شروع کرد به پخش برنامه‌هایی که تحقیرآمیز بود، به حیات شخصی مردم ربط داشت و جامعه را پر کرد از این گونه نوارها در شبکه‌های تلویزیونی دولتی، اون تابو و اون مسئله که خیلی جامعه تاجیک از بررسی و مطرح کردن این مسئله ننگ داشت، ناموس داشت، اون شکسته شد و آیسته آیسته بعضی از طرفداران اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن، گفتن خب وقتی حکومت این کارو میکنه چرا ما جواب نگوییم با هم اسلوب خودشان؟ و اونا کار دیگری رو نمیفهمند، طرز دیگری مناسبت رو نمیفهمند و این باعث شد که متأسفانه در طرف اپوزیسیون این گونه حرفا و این گونه صحبت‌ها آغاز شدند و امروز جامعه تاجیکستان از هر دو طرف یعنی شروع کردن به یکدیگر را تحقیر کردن، دشنام دادن، مسائل شخصی رسیدن، با حرف‌های قبیح یکدیگر را بها دادن، به جای آنکه بیان بحثی
متمدن فرهنگی با آوردن فکت و دلیل شروع میکنن یک گروه طرف حکومت طرف اپوزیسیون رو خائن یا مزدوران خواجه های خارجی، تروریست، اکستریمیست، وطن فروش و با تمام این لقب ها و عنوان ها نام میگیرن. طرف اپوزیسیون هم میاد طرفدار حکومت رو حالا شروع میکنن به مسائل شخصی و دقیقاً از همون کلمه و عبارات استفاده میکنن که جانبداران حکومت یا رسانه‌های حکومتی استفاده میکنن. این یک مصیبتی واقعا ملی هست و شاید وقتی آن رسیده است که دیگر مردم، رسانه ها، فعالان، بلاگرها و کسانی که به مطبوعات سر و کار دارن بیاین در این مرحله به این نتیجه برسن که نه دیگر ما بس یکدیگر رو خوب تحقیر کردیم، از این به بعد فقط با دلیل، با منطق، با فرهنگ، با داشتن یک مناسبت انسان محورانه مناسبت کنیم، فکر و نظرهای خود را بگیریم. اگر فکت و دلیل داریم مرحمت، اما بدون رسیدن به مسائل شخصی، به تحقیر شخصیت و غیره. حالا چند نفر، دو نفر در اینجا در خط هست. اسدالله علی بفرمایید. خواهش میکنم دوستانی که وارد میشوند در اطراف موضوع و اون موضوعی که ما اعلان کردیم در اطراف موضوع صحبت کنند. اگر کسانی که از موضوع بیرون میروند دیگر ما مجبور میشیم قطع کنیم، بیایم وارد شوند در وقت‌های دیگر وقتی که موضوعی که به خودشون ربط داره صحبت کنیم. برادر اسدالله بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. سوزن تنجین. تشکر برادر عزیز، بفرمایید. برادر اسدالله بفرمایید. این برادر اسدالله مثل که قطع شد و حالا برادر آیت الله بفرمایید. برادر آیت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خوب است ان شاء الله؟ الحمدلله خوب هستیم. از الله امیدوارم که روز شب الله شما را هدایت کنه و با وطن برگردید. سلامت شو. آمین آمین. ما هم دعاگو هستیم که روز شب که با وطن برگردید. شما از جمله هدایت یافتگان هستید. بفرمایید. برادر آیت الله بفرمایید. نمیدونم باز برادر آیت الله هم قطع شد. عکسش هست اما نیست خودش. حالا امیدوارم دیون باره بتواند وارد شود و فقط خواهش میکنیم از برادر آیت الله و هر کسی که وارد میشود وابسته به موضوع صحبت کنند و امیدواریم که از موضوع بیرون نخواهند شد. خب دوباره برادر آیت الله وارد پیدا شدن، بفرمایید. کبیری من صحبت شما را گوش داشتم. اوضاع آماده سن؟ بله بله هست. صحبت شما را گوش داشتم. درباره مطبوعات آزاد صحبت دارین و یک جور قید کردیم. برای من یک چیز شد اینترس نشد که خب اون مسئله ای که شما تهمت زدید که گویا حکومت برای خودش یک مطبوعات داره که تبلیغ کننده است، اون مسئله را نمیپردازیم. اما شما گفته که شاید کسی سوال تیه که حزب نهضت هم برای خودش مطبوع صدای آیت الله قطع شد باز دوباره. والا مشکلی در اینترنت ایشان است یا در ما نمیدونم. شاید اینترنت تاجیکستان ضعیف است. ما منتظر میمونیم که برادر آیت الله وارد شن. البته اینجا ببینید من وقتی که آیت الله میگه که ما تهمت میکنیم که حکومت رسانه دارد، نه این تهمت نیست. حکومت واقعا رسانه دارد و شبکه‌های تلویزیونی حکومتی هستند، یعنی مسئولینش از طرف حکومت تعیین میشوند و سرمحرران روزنامه دارد. حالا این یگان جای تهمت نیست. برادر آیت الله اگر پیدا شده بفرمایید دوام بدید. یعنی که من به این مسئله شغلی نپرداختم که مقصد در حقیقت دارد یا نه. مسئله که شما گفتید که مقصد حزب نهضت هم داشت رسانه،
خب متاسفانه برادر آیت الله باز قطع شد. حالا در خط داملا محمد اقبال صدرالدین هستند. من از داملا خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. سلام پس علیکم. اگر در دولت دموکراتی حالا یک داملا محمد اقبال آیت الله را تا آخر گوش کنیم. بفرمایید. الو ولی اوزام بفرمایید. هستم. ولی هست، ولی قطع میشه برادر. اگر درست میکردید اینترنتتون. اینترنتی و چه زورایی انا نمیدونم، شاید که از روی اون پروگرام های شما باشه. پس در دولت دموکراتی از جانب یک حزب سیاسی داشتن رسانه جنایت شما به جنایت زده، یعنی که یک نفر میتواند که یک از دونه بگوید دزدی کرد منم دزدی میکنم، یا یک از قاتلی کند، یک از قتل کند، کشتار کند، بگه در این جمعیت مردم قاتل بدن منم باید قاتل شوم. همین خشیدنش ممکنه؟ نه برادر آیت الله، اگر یک از جنایت کرد شرط نیست که یک کسی دیگر جنایت کند. و منم نگفتم که داشتن رسانه از طرف حکومت در تاجیکستان یا از طرف حزب سیاسی جنایت است. شما متاسفانه یا کلمه را گوش نمیکنید یا به طور خودتان هر چی که در ذهنتون هست همون طور میگید. من گفتم که در یک کشور دموکراتی لازم نیست که حکومت رسانه داشته باشد و یا حزب سیاسی رسانه داشته باشد، اما چون حکومت رسانه دارد و مسئله ها را یک طرفه بها میدهد، فقط به نفع خودش بی‌طرف نیست، حزبای سیاسی هم مجبور میشوند که رسانه تأسیس بدهند تا اینکه بالانس با وجود بیاد. اگر حکومت ها رسانه نداشته باشند برای تبلیغات و پروپاگاندا، حزبای سیاسی هم دیگه ضرورت ندارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات، حزب کمونیست، حزب سوسیال دموکرات رسانه داشتن برای آنکه بالانس در جامعه با وجود بیارد. حکومت که دارد، حزب خلقی دموکراتیک دارد، حکومت دارد، اینا تبلیغات میکنن یک طرفه، برای بالانس مجبور است که اپوزیسیون هم رسانه کنه. این یک ضرورت داد. من اینو گفتم، من نگفتم که این جنایت است و حکومت جنایت کرده است و ما هم باید حتما جنایت کنیم. خواهش میکنم شما یعنی حرفا جمله را خوب دقت کنید و وابسته به موضوع صحبت کنید. سوالی وابسته به مطبوعات صحبت دارم. من از مطبوعات صحبت شما نه، شما گفتید که من گفتم که گفته باشم گویا که حکومت با تأسیس رسانه ها جنایت کرده است و ما هم باید حتما این جنایت را تکرار کنیم. نه، من نگفتم جنایت کرده است. من میگم لازم نیست در یک جامعه دموکراتی. خب سلامت باشید برادر آیت الله. اگر سوال دیگر داشته باشید بفرمایید. خب مثل که باز قطع شد. داملا محمد اقبال خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشید برای شرکت در برنامه. حالا تا آمدن حالا نمیدونم پیگیری کرده مسئله ها را یا نه. من چند نکته را در اینجا برداشتم که بیاسته و شما هم که یکی از بلاگرهای معروف و یکی از صاحب رسانه های معروف و مؤثر هستید در جامعه تاجیکستان، شاید بخش از مسئله ها با شما هم ربط دارد. حالا مثلا فعالیت رسانه های اپوزیسیونی یا مستقل در خارج چگونه هست و بخصوص خود شما و خود رسانه های شما همیشه تنقید می شود، بخصوص در برنامه های من داملا محمد اقبال که همیشه سوال میگذارن که چرا محمد اقبال در برنامه هاش تون صحبت میکند و بخصوص نسبت مسئولین دولت. و منم بارها نظر خود رو در این باره گفتم، خودت هم که شناس هستی میدونی. حالا میخواستم هم وابسته به این موضوع و در عموم نظر خودت درباره وضع رسانه ها و وضع مطبوعات تاجیک چگونه است میخواستم نظر خود را بگی. بعد انشالله که دیگر دوستان را هم خواهیم شنید. اینجا بابا ایشان عبدالستار هم که یکی از بلاگرها و یکی از فعالان ساحه رسانه هست و هم ژورنالیست کسبی هست، ایشان هم وارد شدن، بعد نظر ایشان هم خواهیم گرفت. بفرمایید. خوب، سلام علیکم و رحمت الله. خوب استاد، در مورد اینکه روز رسانه یا اینکه روز رسانه آزاد سازمان ملل متحد این روز را
در منشوره خود اعلان نموده است. البته ما چون یک گزارشگران بدون مرز که در پاریس هست مرکزشان یا مقرشان، امروز دقیقاً در مورد بازتاب یا آن چیزی که در گزارشگران یا اینکه رسانه‌های آزاد در جهان معرفی می‌شوند در یک یعنی اون مسوده خودشان یا اینکه در یکی از منشورهای خودشان در مورد جایگاه رسانه‌ها و آزادی آنها خیلی خوب بعضی مسائل را آوردند و در مورد آزادی رسانه حتی پس از جنگ اوکراین یعنی دولت روسیه را با 5 زینه پایان‌تر آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را یادآور شده است که در 155 جا آزادی رسانه در روسیه دیده می شود و این چنین من در میان 180 دولت دنیا خوب دولت هایی که خیلی لااقل یعنی در آسیای مرکزی بیشتر توجه کردیم، ترکمنستان میان 188 دولت 177 جا رو بینه و دولت تاجیکستان از 162 جا آمد قرار گرفت با 152 جا. این دلالت میکند که نمیدونیم از کجا یعنی که این 10 درجه یعنی آزادی مطبوعات یا اینکه اینا بالا بردن. البته کارشناسان در این قضیه وقتی که پرسیده شدن و نظرشون گرفته شد گفتن که الحمدلله امسال در تاجیکستان یگان روزنامه‌نگار لااقل کشته نشده است. یعنی برای کشته نشدن یگان روزنامه‌نگار دولت تاجیکستان را بردن به شاخص 152 جا که باور کنید من نمیتونم به این راضی شده به خاطر اینکه یگان روزنامه‌نگار کشته نشده است، ولی از کشتن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان یعنی منخنق یا نفسگیر کردند که کاملا امکان و یارای صحبت کردن و سخن کردن و حتی ابراز اندیشه و نظر خود را ندارد هیچ روزنامه‌نگار و سطح روزنامه‌نگار را دولت تاجیکستان به چنین پست آورده رسانده است که اصلا هیچ جایگاه روزنامه‌نگار ندارد و حتی یک آدم بازارگذر به روزنامه‌نگار با یک دیدی یعنی تحقیرآمیز می‌نگرد. اگر به برنامه‌های دلیر امامعلی دقت حتی یک فروشنده عادی با یک گستاخی سخن میگوید یا اینکه یک شرکتدار وقتی از او صحبت می شود یا که پرسیده می شود چیزی با یک شکل و لحن خیلی خشین حتی دشنامگونه یعنی ابراز می شود، در حالی که رسانه در دولت‌های اروپایی یا که در دولت‌های آزاد وقتی که کامرا را می‌بینند یک نگاهی خوب و یک با لحن خنده و یک یعنی که خوب پیشواز میگیرن از اون روزنامه‌نگار، چون که چهره اون شخص در رسانه بازتاب می‌یابد. اما چون که دولت تاجیکستان یک دولتی روزنامه‌نگار کش و یک دولتی که تمام رسانه ها را به یک حالت خفقان آورده رسانده است و دیگر مردم هم الناس علی دین ملوکهم مردم در دین پادشاهشون است. وقتی که میبینن مردم که مناسبت با ژورنالیست به یک شخصی به یک شکلی خیلی یعنی قبیح و بد ادامه دارد، پس مردم هم با همون لحن یک فروشنده عادی هم حتی با روزنامه‌نگار به یک وجهی خیلی بد نگاه میکند و صحبت میکند. به همون خاطر دولت تاجیکستان در سالهای اخیر واقعا خیلی یک حالتی خفقانی چشمگیر و نظررس در میان ژورنالیستان به وجود آورد. حتی رسانه هایی که از اونها ما رسانه هایی که در خارج هستیم همچون مثال آورده یا اینکه اقتباس آوردن از یک رسانه را یگان کاری مشکل یا که مخالفی قانون مطبوعات یا اینکه مخالفی یگان رگلامنت نیست که یک رسانه خارجی با اکتفا یا اینکه با سلکه‌ای که از اون خبر میگیرد نشر میکند، یعنی اون میتواند که نشر کند. مثلا اصلاح میتواند که از آزادی از یک پلوس از یک رسانه‌ای که مستقل هستند یا نیمه مستقل هستند یا در خودشون چیزی دارن و حتی ببینید که گرفتنی اقتباس از آزادی یا از یک پلوس سبب دردسر کردن همون رسانه ها می شود. حتی من شاهد هستم که بعضی از رسانه ها نمیخواهم نام های اونها را گیرم، میگه خواهش میکنیم خوب شما به یک شکل از ما میتونید اقتباس آورده ولی نام ما رو نگیرید. یعنی نام ما رو نگیرید که اون خبر شماست، اون شما نشر کردید، خب ما هم نشر کردیم، شما همین خیلی گپ زنید بدون اینکه
یعنی نام ما آورده شود، در حالی که یک رسانه افتخار میکند که یک رسانه دیگر از اقتباس با آوردن خبر او یا مطالب او یا درج دادن بعضی از نوشته های او در خودش یعنی که جای میدهد. اما متاسفانه با چنین حالت آورده رسانده‌اند، یعنی وضعیتی نابسامانی همین رسانه و آزادی مطبوعات که حتی رسانه های در داخل یارای ندارند که یک شبکه مخالفین یا اینکه یک شبکه‌ای که خوب معروف است و مردم را تماشا میکنن از اون یک اقتباسی آورد، کجا رسد به گفتن سخن آزاد در کشور. و در مولا محمد اقبال همینجا شما صحبتتون رو ادامه میدید، حرفتون فراموش نشود. من میخواستم در ادامه همین صحبت شما یک نکته دیگر رو به خاطرم رسید اضافه کنم. سال 2018 بود به فکرم یا 19 پیش از همین کرونا ویروس ما یک سفر هیئت ما به بروسل با اتحاد اروپا داشتیم. مسئولین اتحاد اروپا بخش آسیای مرکزی به ما گفتن، خواهش کردن که آیا شما میتوانید، یعنی ما اپوزیسیون تاجیک میتوانیم که از معلومات ها و از مقاله و خبرهایی که رسانه های تاجیک و یا سازمان های حقوق بشر تاجیکی که در داخل کار میکنن در صحبت هایمان استفاده نبریم. گفتیم برای مثال چی یعنی؟ گفت برای مثال چند تا NPO تاجیک یا سازمان های حقوق بشر مثل همون ائتلاف ضد شکنجه، اینا که خیلی کارهای مهم انجام میدن، اونا در جلسه OBSE در ورشو بعضی گزارش‌ها و بولتن‌های خود رو آشکار پهن کردن، یعنی آوردن به دست اونا. یک قاعده است که در هم بالای میز میمونن، هر کسی که بخواد میگیرد براشور رو میخوند و معلومات رو استفاده میبرد. بعضی مثلا منم شاید گرفته باشم از اون براشوری که نشر شده بود یا از سایت همون رسانه ها و سازمان ها بعضی معلومات ها رو در صحبت های خودم استفاده کردم و در با طور آشکار اشاره کردم که مثلا این فکت از فلان رسانه است و از فلان سازمان غیر دولتی. این سازمان ها و این رسانه ها که یک قسمت مبلغشون از اتحاد اروپا است، گرند میگیرن، اینا شکایت کردن به اتحاد اروپا که حکومت به ما فشار آورده ایستاده است که اگر شما بالای مخالفین از طریق اتحاد اروپا فشار نیارید، ما شما را مجبور میکنیم که از گرفتن کمک اتحاد اروپا محروم شوید. یعنی از گرفتن کمک خارجی محروم میشید اگر اپوزیسیا از فکت و دلیل ها و از کارهای شما استفاده برد، یعنی در صحبت ها استفاده برد. خب همونطوری که شما گفتید، یعنی من با اون مسئول اتحاد اروپا گفتم که ببینید وقتی یک رسانه یک سازمان کار میکند و اون فکت و رقمش آشکار هست و رسانه‌ای میشود، از اون دیگه همه استفاده میبرن. مهم که دروغ نگوییم، مهم که اون طرف اضافه نکند از خودش، سوء استفاده نکند، بلکه ما هم واقعیت رو میگیم. برای مثال حالا سازمانی که شما مثال آوردید، گزارشگران بدون مرز تاجیکستان را در جای 152 مونده است. شما همین هم میگویید و آیا گزارشگران بدون مرز فردا بیاد از ما و شما شکایت کند که شما چه حق دارید که از این ایندکس ما از ریتینگ ما استفاده بردید؟ اصلا منطق نداره. وقتی که یک مسئله رو شما آشکار کردید دیگر اون متعلق به شما نیست. یعنی من برای تایید نظر خودم که حکومت تاجیکستان حتی کار را به حد میرساند که بالای رسانه ها و سازمان ها فشار میارد که اونها به دانارهای خودشون فشار بیارن تا اینکه اونها باز به ما فشار بیارن تا اینکه ما از آوردن این اقتباسات خودداری کنیم که واقعا یک نمود آشکاری فشار بر رسانه و بر ژورنالیستان است. ولی دوام بدید شما. باز استاد یک مسئله خیلی عجیب دیگر است که حکومت تاجیکستان اصلا دیدگاه و نظرش توسط همون یعنی مرکز مطبوعاتی که هر وزارت یا هر نهاد دولتی باید داشته باشد، توسط اون باید همون معاش میگیرد لااقل، یا اینکه همون کرسی را یعنی اشغال کرده است، باید که اون مثلا یک مثال عادی در مورد کمیته دین میگم، همین افشین مقیم است، یعنی سخنگوی کمیته دین است، تا جای کارش انجام میدهد. من تحسین میکنم از این که یک سخنگوی کمیته دین تا جای با خبرنگاران صحبت میکند و یعنی اون چیزی که در کمیته دین میگذرد یعنی میگوید اونا احسن به یک شخصی که در همون نهاد کمیته دین کار میکند و بازگو میکند اون چیزی که در کمیته دین میگذرد. یعنی این واقعا هم شایان تحسین است که یک یعنی
مرکز مطبوعاتی کمیته دین کمی کار میکند، ولی من تا امروز مرکز مطبوعاتی سروزیر یگون نفر من نشنویدم همچون رسانه‌دار وقتی خواسته باشم که یک کاری سروزیر من بخوام که بگم که سروزیر تاجیکستان فلان کارها را انجام داد یا وزیر کشاورزی یا از وزارت اصلا محمد اقبال سروزیر تاجیکستان خودش یگان مراتبه برآمد کرده است، اصلا وجود دارد که با سخنگو داشته باشد و سخنگوی او اصلا سروزیر تاجیکستان یک مقام تشریفاتی همون سواد ابن گنرال میگن به همون خاطر است و هیچ صلاحیت ندارد که بازو اصلا همون سخنگو نداشتنش بهتر است که 4 تنگه بودجه با اکنام میشود. نه واقعا من میخواهم که کارهایی که در نهادهای حکومتی میکنند اونها باید یعنی به شکل بازتاب یابد، یعنی که تو اینکه مردم از یعنی که کارنامه اونها با خبر باشن. مثلا از ما داریم بله از وزارت کارهای داخلی سخنگوش من میبینم میشنوم تنها و تنها با بازداشت و استرداد کردن چند نفر از روسیه از پیمان ملی بازداشت شدن در روسیه و 80 ترکت حزب نهضت در فلان جا کردگی بود. اگر بگو یک تاشن نام بیار میگه نام نداریم ولی هم خیلی میگیم شما قبول کنید. یعنی این چیزها را ما میبینیم، ولی همچون رسانه من میخوام که یعنی نهادهای حکومتی با جای اینکه استفاده کنن از فیک ها استفاده کنن از همون مرکزهای مطبوعاتی خودشون تا اینکه بتونیم فهمیده. مثلا قبل از اینکه من در رادیو آزادی صحبت کنم یک روز قبلش در فیسبوک خوب دیگه فیک ها هستن، من دیگه نامه همه فیک ها را حفظ نمیکنم، هم خیلی نگهشون میکنم. نوشتگی بود که آزادی و اصلاح یک روی یک تنگه دو مثلا یک تنگه که روی دو سیکه. اگه مثال شما ببینید که این دقیقاً از کمیته دولتی امنیتی ملی است و دقیقاً از افرادی است که یعنی نظری کمیته دولتی امنیتی ملی را توسط فیک ها و حتی پوچر که نوشتم و بعضی از افرادی زیایی ما که خوب نمیخوام نامشون نبرم چون پوچر کمو دیگه میشناسیم شکلی نوشت کی است. نوشته محمد اقبال در همه جا معین است که چگونه است. نوشته شما را ببینیمش میبینم که شما نوشتگی همین. اگر بگن که نه این دیگه نفر نوشته است بگم نه این نوشته استاد مهدی کبیری است. این یگان نمود خیلی امکان حتی در نوشت حرفاتون من میتونم تشخیص کنم که نوشته شماست. با همون خاطر وقتی من میبینم اینا که یک کمیته دولتی امنیت ملی توسط فیک‌هاش هشدار میدهد یک گپی که کاملا دروغ است. من نه ارتباط با آزادی دارم و اصلاح هیچ ارتباطی با آزادی ندارد و یگان نمود خیلی داد و گرفتی با آزادی نداریم ما. یعنی همچون یک شهروند و همچون یک رسانه میتونم از آن چیزی که در آزادی و مانند تمام رسانه ها استفاده برم. ما خبر داخلی دقیق شه از کی باید بگیریم؟ از آسیا پلوس بیچاره بارها تکرار میکنه خواهش میکنیم نام ما را نبرید که ما حاضر نیم کالا کار داریم، اگر نام ما را شما بگیریم و بسته میشیم مسدود میشیم. و آزادی را هشدار میدهند که اگر محمد اقبال در یعنی که ویدیوهاش یا صحبتاش یا اینکه آن چیزی که شما نشر میکنه استفاده برد باید که دفتر آزادی در تاجیکستان بسته یا مسدود شود. یعنی من تعجب میبینم و تعجب میکنم از این کار حکومت که یعنی نمیدونم برای چی ترکمنستان در شاخص 177 جا موندن و تاجیکستان در 152 جا موندن و این اصلا ببین محمد اقبال همینجا من یک چیز میگم شما یک چیز فراموش نکنید که طرز معین کردن جایگاه این یا آن دولت در ریتینگ های بین المللی یک قاعده داره. برای مثال گاه میبینیم که تاجیکستان نه تنها در ریتینگ آزادی مطبوعات در ریتینگ آزادی تجارت مثلا یا اقتصاد گاهش جایش تغییر میکند. چگونه؟ وقتی که در تاجیکستان یک قانون قبول می شود یا یک تغییرات علاوه با قانونی عمل کننده وارد می شود، این از همین تغییرات اگر مثبت باشد حالا عملی نمی شود قانونها در تاجیکستان، ولی همین که وارد قانونگذاری شد این شاخصی تاجیکستان را در ریتینگ های بین المللی یک کمی بالا میبرد. یعنی در واقعیت عملی نمی شود، اما وقتی یک سازمان ریتینگ رو معلوم میکند قانونگذاری را در نظر میگیرد. حالا شما هم پیشتر اشاره کردید که کشته نشدن یا زندانی نشدن یگان ژورنالیست در همین سال، بسته نشدن یگان رسانه یا یگان حالتهای دیگر را به نظر میگیرد در مجموع بها میدهند. حتی مثلا یک وقت در مسئله ترانسپورت تاجیکستان یک بار یک جهش کلان کرد فقط برای آنکه قانونگذاری نو قبول شد و
و ما مثلا قانون درباره تخامتر قبول کردیم که اصلا در تاجیکستان بسیاری کارمندان وزارت نقلیات نمیدونن تخامتر چی است. این برای هم دلنبایشگاهی که در اروپا میگردن یک دستگاه مخصوص است. همین یک بار ریتینگ تاجیکستان رو در مسئله ترانسپورت نقلیات خیلی بالا بود و وضع مطبوعات هم همین است. بنابراین همین این یک مسئله دیگری ببین چرا میگن که آزادی یک سکه طرف دیگری همون سکه اصلاح است یا اپوزیسیون است یا پیشتر اخبار یا بامداد رو میگفتن یا بعضی رسانه‌های دیگر رو. این یک نمود فشار آوردن است بالای اون رسانه ها و این رسانه ها گاه بعد تحت این فشار قرار میگیرن برای آنکه متهم با همکاری با اپوزیسیون نشوند سطح همکاری خود را تا حد پایان میبرند که اصلا تمام معیارهای ژورنالیستیک پامال میشود. دیگر در اونجا توازن وجود ندارد و من یادم فقط کافی است که یک بار از من مصاحبه بگیرن یا از خودت یا از یک کسی دیگر اون رسانه متهم به همکاری می شود، در صورتی که خود همین رادیوی تاجیکی آزادی من در صحبت قبلی هم گفتم که در مقایسه با بخش‌های روس‌زبان، قزاقی و ازبکی اصلا مقایسه شونده نیست. شما ببینید که رادیو سوابادا درباره پوتین چی می‌نویسد یا بخش قزاقی درباره نظربایف و توقیف چی می‌نویسد یا بخش قرقیزی، بخش فارسی مثلا رادیو فردا که مخصوصی ایران است از رادیو آزادی درباره رهبریت ایران چی می‌نویسد. چرا بخش تاجیکی دقیقاً همون اسلوب و همون شیوه را همون توازن را با تاجیکستان با حکومت تاجیکستان با اپوزیسیون تاجیکستان رعایت نمی‌کند؟ برای که تحت فشار است. اگر کمترین تلاش برای رعایت توازن اونا را متهم میکنن به همکاری با اپوزیسیا یا اینکه حتی من در یک جا خواندم که گویا اون وقت اخبار بود که دیگه مجبور شد حالا بامدو دیگه اصلا همکاری نکند یا اصلا ننویسد درباره فعالیت اپوزیسیا چون متهم به آن شد که از اپوزیسیا پول میگیرد یا رهبران رادیو آزادی. بنابراین این را من یک نمود فشار آوردن میبینم و حالا شما صحبت خود را کامل کنید بعد چند نفر را بشنویم. شما در خط باشید داملا شاید که بعضی از سوال ها به شما هم باشد. اما اگر میخواستم یک کمی درباره آن که من پیشتر هم گفتم که دو موضوع را اگر بیشتر اینجا مطرح کنیم که آیا فابریکه جواب که یک قسم زیادش علیه خودت هم روانه شده است، اونا به هدف رسیدن با همین فعالیتشان و حکومت که این فابریکه جواب را تأسیس داد. دوم نکته این که آیا که خود شما متهم به تندگویی در شبکه هستید، یعنی چی گفتنی داره در این باره؟ آیا واقعا دلیل هاتون چی است برای این کار؟ خب اولا تا اینجا آنچه صحبت کردیم بخشیده به موضوعی که شما گذاشتید و به روی یعنی روزی مطبوعات آزادی که سازمان ملل متحد این را قبول نموده است و اکنون میگذاریم با آن چیزی که مسائلی که مربوط به یعنی فیک ها است. خب فیک ها اولا که اصلا فکر میکنند که وقتی نام ما نوشته نشده است، وقتی ما را شخصیت ما را نمیشناسند، ما هر چی که خواسته باشیم اون میتونیم گفته و میتونیم اتهام کرده و میتونیم هرزگویی کرده و اصلا مردم تا انسان نبینند و تا شخص نشناسند و تا نفهمند و تا اینکه مطالبش بیشتر نخونند اصلا به او توجه نمیکنند. حیف اون مبلغ هایی که کمیته دولتی امنیت ملی با چند نفر تردامنکان میگیرن از اونها استفاده میکنن، این کارهای دروغ و تهمت چی بر علیه شما چی بر علیه من که هر روز 10-15 مطلب نشر میکنن که اصلا یعنی که درخور نیستد و حیف اون مبلغ هایی که با اونها میتین. خب یک تا و دومش این که این کارهایی که حکومت انجام میتید اگر اینها را رسما بار دیگر میگم توسط وزارت ها محمد اقبال صدرالدین وزارت یعنی که زراعت یا که وزارت مثلا فرهنگ یا وزارت کمیته دولتی امنیت ملی یا اینکه هر نهادی را که با چیز اتهام نمود با اون معلومات های به اون میرسد میتواند همون سخنگوی وزارت جواب بگه رسما تا اینکه مردم بفهمند که اصلاح غلط کرده است تو اصلاح با بیشتر کار کنه در این قضیه. با همون خاطر داملا بفرمایید عکستون رفت ولی روشن است صداتون. خب ما حالا
داملو قطع شد صحبتش. حالا یک نفر دیگر. داملو شما اگر میشنوید ما رو در خط باشید و بعدا باز وارد میکنیم. یک نفر با نام کلاب با عکسش بود. داملو شما هم هستید؟ یک نفر رو با نام کلاب در وارد کردم، شما هم باشید در خط. بفرمایید. سلام علیکم. برادر کلابی بفرمایید. علیکم السلام. سوزن حضرت خوبین تنجین. سلامت باشید. تشکر. بفرمایید. خوب باش. نکای محمد اقبال سوزی دوملا. تشکر. زنده انشالله که موضوع مطبوعات برادر کلوب دیجا موضوع شپ و شپ نیست. انشالله که موضوع برادر کلوب هم میشناسی به فکرم خودت مثل که برادر کلوب خوب میشناسیم. بله بفرمایید. چیفتن الله ما برای مردم خدمت ما مبارزه را به روزی سعیدی مبارکبادی میگیم. خیر الله مهربان تیسر زودتری بدبخت مغله از سر ما دور کنه، ما را بیدار کنه. بفرمایید. اگر در موضوع مطبوعات گفتنی داشته باشید اون مسئله که مطرح شد میشنویم، اگر نه سلامتون رسید دیگر خداحافظی کنیم. هم خاص مقصد دوملو را دیدم گفتم ندارم خاص صحبت کردم. سلامت باشید. سلامتون رسید. خداوند نگهبانتون باشه. سلامت باشید. زنده باشید. خوب. بله استاد، در مورد اون چیزی که یعنی که پیشنهاد ما همین است، چون مردانه وقتی ما ببینیم که نهاد برای بگه که نه اصلاح در اینجا این فکت آورده است، اشتباه کرده است، پس اصلاح اون چیزی که اشتباه باشد اگر باز روش کار میکند. همه میدونند که هر چیزی که آمده است اگر غلط باشد حتما من برآمدم پوزیش پرسیدم که با این دلایل چنین است. ولی اگر وقتی که اینها نمیبرویند با توسط فکر جواب میگن، اصلاح هیچ کاره هیچ مشکلش نمیشود و با همون راه ادامه پیدا میکنند و اصلا فکرهای رژیم و حیف اون پولهایی که از تاجرها میگیرن و از کسا میگیرن با همین فکرها میتین و اینا یگان تاثیر ندارد و با آزاده، برای اینکه اون چیزی که من تو امروز به آزاده خطاب کردم همیشه یعنی که موفق بوده است. برای چی؟ برای در حال تغییرات یعنی که شدگی است. میگم که این فکرایی که از یعنی که مجبور میشوند برای شما این کار انجام میتین اصلا نافع نبود و میتونید که دست بشوید از این فکرها. خب در مورد این که چرا ما تندگویی میکنیم، اگر به شرطی که تمام رسانه ها یک نوا و یک شکل باشند، اصلا یعنی امکانی رسانه چند نمود باید باشد، نه اینکه یک رسانه تنها اخباری. مثلا اصلاح اخباری نیست، اصلاح تحلیلی است و اصلاح یعنی که برنامه‌های کریمینالی دارد. کریمینال تنها از همون مقامدارا یا افرادی که با مقامدارا یعنی همدست هستند کارهای بر علیه این ملت دولت وطنمان انجام داده اند و تندگویی‌های ما در مقابل رحمان و عائله او یعنی برای تمام مردم معروف است. اگر وقتی که من یا اصلاح در رسانه تندگویی‌های میکنیم ولی مردم وقتی میبینند که محمد اقبال دروغ میگه، اون چیزی که میگه وجود نداره، پس این تندگویی‌های من بر علیه خودم برمیگرده. ولی مردم وقتی که اون چیزی که من میگم همونها را میبینن و دیدن که یعنی قبول میکنن از ما اونا، و همون خاطر اون چیزی که ما میکنیم خداوند بر مردم نگاه کرده و بر اونها چنین حاکم آورده است و این چنین حاکم نگاه کرده بر علیه اونها چنین روزنامه‌نگارا و چنین یعنی افراد یا رسانه ها را یعنی موکل میکنه تا اینکه اون چیزی که شایسته اونها هست با همون بگه. اگر من رحمان فبو ببینم استاد که مرد است، مردانه است، تنها با من کار دارد، من اصلا یگان گپ یا صحبت در مورد هیچ کسی جز از اون جنایت‌های دولتی و اون چه که مسائل سیاسی است با اون صحبت میکنم، اصلا یگان دخالت نمیکنم. ولی وقتی که او با مادری مردم کار دارد، با مادری مبارز کار دارد، با خواهری مبارز کار دارد، با برادری مبارز کار دارد، وقتی مردم بدون گناه میبره 8 سال و 10 سال و 9 سال و 15 سال 18 سال زندان میکند بدون گناه، یگان گناه ندارن اینها، پس من باید بشینم در اینجا بر رحمانوف که اصلا او و زبان مردمی منطقه ما استاد ما بهتر میدونیم از دیگر مردم، ما زبان رحمانوف بیشتر میدونیم، خوبتر میدونیم و زبان مقاماتی که فعلا تمام
یعنی که نواحی کشور زیر سیطره و اطاعتشون گرفته است، ما یعنی اهل مکه ادرا بشعابها، ما با زبان اونها یعنی که بیشتر فهمیش و با شیوه و گفتاری که اونها میکنند با همون دقیقاً با عین همون رفتار میکنند، در حالی که ما هیچ نزاکتی را از اون بیرون نبرآمدیم و اون چیزی که ما تندگویی میکنیم، این تندگویی های ما دلیل بر عملکرد خشین اونهاست. مردمی که گریه میکنند شب تا روز برای ما زنگ میزنند، بیگناه مردم یعنی که زندان میکنند که اصلا گناهی ندارند. یعنی من میدونم و اون زنگ هایی که برای ما میآید و اون پیام هایی که برای ما میآید، مادران، پدران، همسران، افرادی که زندان شدن بیگناه، برای چی؟ برای که در یک افیر برآمده است گفته است ما میخوایم جای کار داشته باشیم، 12 سال زندانش کردن. برای چی؟ هیچ یگان گناه نداره. یعنی که اینها همش جوابگویی دارن. بله. قبول دارم. اگر پیشترم بر وقتر اگر وارد شده باشد، من در صحبتم گفتم که اون چیزی که در فضای مطبوعاتی تاجیکستان امروز حاکم است، تحقیر، تهمت، دروغ، رسیدن به مسائل شخصیتی که متأسفانه از همه جانب است، یعنی اینا باید اعتراف کنیم، این را سنگ تهدابش را حکومت گذاشت. یعنی این در این شک نیست و همه میدانند که وقتی که برای در مبارزه با رقیبان سیاسیش زورش در انتخابات نرسید، در میدان در صحنه نرسید، رفت خیلی نامردانه رفتار کرد و با اون پهن کردن نوارهای شخصی که او فقط وزارت‌های قدرتی اون امکانیت دارند و حکومت که تلویزیون در اختیار حکومت است، کمیته امنیت یا وزارت داخله ثبت کردن، آوردن شبکه‌های تلویزیونی اونا پخش کردن. امام علی رحمان اصلا گفتن نمیتواند که این به من ربط ندارد، من در اینجا دخل ندارم، چون که همه اینا در زیر اطاعت او هستند و تا به حال یگان نفر هم جزا نداد. و این متاسفانه همون فرهنگی تاجیکی و مسلمانی رو شکست و بعد چند سال طرف اپوزیسیا حالا با اون حد نرفته است، یعنی که خدا را شکر که شما و دیگر حالا اون نوارهای فحش و نوارهای به معنی را که در دستتون هست یا در دستمون هست پخش نکردیم، تا اون حد پایان نرفتیم، اما دیگر کنترل کردن و نظارت کردن همه که نکنید این کارو دشوار شد و من این رو البته در صحبتم گفتم. اما ببینید حالا همینجا آیت الله یک گپ گفت، البته نادرست استفاده بود که حکومت اگر یک جنایت کرد پس شما هم جنایت میکنید، که در صورتی من جنایت نگفتم. اما حکومت این جنایت کرد، آیا لازم است یا لازم بود که طرف ما هم این کار بکند؟ این یک مسئله است. دوم مسئله این است که حالا من این نظر خودم هم میگم، همچنین یک پیشنهاد با تمام بلاگرها و تمام جامعه شهروندی است، پیشنهاد خودم که آیا وقتی اون نرسیده است که این تشبث از طرف ما شود، از طرف اپوزیسیا، از طرف مخالفین، جامعه شهروندی، ما یک مدت مراتوری اعلام کنیم، یعنی اصلا تندگویی به کدام معنا؟ در مسئله دزدی، غارتگری، فساد، پاره‌خوری حکومت به یگان رعایت باید گفته شود، جنایتایی که همچون مسئول دولتی میکنن، اما در نسبت مسائل شخصی، خانواده، به شخصیت زن و دختر و فرزندهای و حالا هر کی هم باشد، بگذار مثلا پدرش جنایتکار است، خب زن و فرزند و دختر و نبیره و یا خش و تبارش عیب ندارد، نه اگر عیب داشته باشد عیب شخصی خودش رو گیم، اما همین که فرزند فلان است و ما با واسطه این زن یا مادر بخوایم انتقام یا قصاص رو از امام علی رحمان یا از یتیم یا رمضان رحیم زاده بگیریم، شاید درست نباشد. آیا وقتی اون نرسیده است که یک مدت خود اپوزیسیا یک طرفه مراتوری اعلام کند تا اینکه ببینن که طرف حکومت آیا از این دروغ و خشونت و تحقیر و از اینا دست میکشد یا نه، اصلا برمیگردد به یک مبارزه سیاسی در چارچوب فرهنگ و قانونهای بشری یا نه. اگر که بر نگشت، یعنی دوام داد همین کار رو، در اون صورت دیگر کسانی که تون گپ میزنن اینا رو باید کنترل کرده نمیشه، دلیل دارن و ادامتی هم. نظر شما چی است نسبت این پیشنهاد؟ خب استاد، در مورد این که ما بر همیشه در این فکر شما که یعنی که در مورد خانواده انشالله کوشش میکنیم از این بعدم به این مسئله دقت جدی میتیم، ما اصلا کاری نداریم ما، ولی اولیاء رحمان و استاد از اینجا استثناء کنید،
یعنی من یگان مراتوریا با اویله رحمانوف ندارم. تا وقت اصلاح هست اویله رحمانوف مراتوریا نمیشه. مراتوریا او ای قدرت رفتنه. ببینید دوملو منظور من چی است؟ اگر 7 دختر استاد بدون استثنا خودش هفتم شوهر نکرده است که چی نام دارد یوسف رحمان باید با بچه‌ش بگیره بتیاش خودش میشه با قریبی خلاص دیگه 7 نفر باید که استثنا نمیشوند دامادهاش و خود رحمانوف اصلا اینها در مراتوریا اصلاح داخل نمیشوند بدون یعنی که هیچ چیز اینها را پاک و مبرر نمیکنه تا اینکه رحمانوف از قدرت دوملو من همینجا یک لحظه دوملو ببینید اگر همین خانواده امامزاده رحمان هم زنش دخترهایش دامادهایش پسرهایش کسی نباشد شخصا خودش جنایت کرد من طرفدار یعنی جنایت صادر کرده است برای همون جنایتش گفتن در کار اما اگر او جنایت نکرده است تو فقط به خاطر جنایت های پدرش منظوری من این بود نه استاد اصلا درسته 100% اگر در مسئله جنایت شخصی نکرده باشد ولی ما اون هیچی هر چیز نمیگم هیچ وقت نگفتم ولی وقتی ما میبینیم که پروینه چی کار کرده است وقتی من میبینم که چی گونه یعنی که وزارت تندرستی را به چی آورده است رسانده است وقتی من میبینم که چی جنایت ها انجام داده است خود همون دختر یا خود اسماعیلی مثلا بچه فیروزه من چگونه نگم میگم درسته 100% داشت موافقم استاد سلام بشه دوملو اینجا ایشون ابستار هم هستن چند نفر اگر راضی باشن ایشون ابستار و شما یک نفر با نام هموطن که از بغیر از بلاگرها و فعالان از مردم هم گفتم نوبت داده شود بشنویم شاید بعضی سوالات با شما را دارد برادر هموطن بفرمایید موضوع ما مطبوعات است بعضی رسانه‌ها و مطبوعات اگر گفتنی سوال دارید خیلی کوتاه بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام صدای من میرود می؟ بله صداتون هست اولا اهل حاضرین تماشابینان محترم را با عید شریف ماه رمضان تبریک میکنم و بعدا از شما یک سوال اولین من همین است که کمی از موضوع بیرون دور شدن ممکن یا که نه اگر التماس امکان دارد یک کمی هم دور نشوید یعنی در همین چارچوب موضوع نباشد دور نشوید مایلش رحمت کلام ولی در صحبت باقی موندن ممکن است یا نه؟ بله در صحبت باقی بمانید من هر وقت که آماده شده آید با موضوع شما را وارد میکنم حالا نوبت را با ایشون ابستار میدیم ایشون ابستار بفرمایید خوش آمدید به برنامه سلام و درود حضور شما استاد کبیری و همه برادران عزیز به خصوص دوملا محمد اقبال صدرالدین خب راستی که من چون اینجا دوستان زیادن من وقت شما را نمیخوام زیاد گیرم دیگه در مسائل آزادی مطبوعات یا که روزی مطبوعات نمیدونم که من چی گفتنی ندارم زیرا که همه چیز معلوم است چه دوملا محمد اقبال گفتن خب در مسئله اونه که باید چی طرف حکومت و چی طرف مخالفین باید که در برنامه خود از خشونت نمیدونم از بعد اخلاقی ها که از سخنان قبیح باید خودداری کند من البته با این موافقم و مثال در وقتی که دوملا محمد اقبال سخت گیری میکند بلکه ما بارها با دوملا صحبت کردیم من گفتم که چون خوب نیست ولی ما استاد نباید فراموش کنیم که وقتی که در مقابل تحقیر و توهین اینا که اینا از همه دیگه حدود و مرز میگذرن دیگه ما هم نمیتونیم که سکوت بشیم وقتی که من نتونستم که وقتی محمد اقبال خدا تحقیر و توهین و تهمت کردن اون چند ماه قبل از محمد اقبال حمایت کنیم چه که بگم امروز دیگه نمیتونن دوملا محمد اقبال بگم که تیم برو نکن وقتی که اونا از حد میگذرن طرف حکومت دیگه از هیچ نمیدونم تحقیر و تهمت و توهین و بد اخلاقی دیگر دست نمیکشن در این حالت دیگر ما نمیدونیم به اینا چی جواب بگیم دوملا محمد اقبال هم چی جواب بگن و در برنامه ها بین یک مقاله خلقی است که مقابله به مثل با وجودی که من راضی نیستم بعد این سختگیری های دوملا لیکن وقتی که از حد اینا میگذرن باید دوملا محمد اقبال چیکار کنه ما یک عمر اونا را با اونا خب شخصا خود شما من همه وقت میبینم در برنامه ها دیدم که اون یک نفر به نام آیت الله درآمده است آخه خود گفت همون که نه تاجیک میفهمن نه روسی را گپ درباره چی من دروغ تهمت کردید نمی چیکار کردید و برای این چی باید جوابش بدی همین مدام باید چی جوابش بدی شما برادر آیت الله میگن یک آدمی مسیر صلح نمیشه از 10 15 سال کلام دید
او را برادر احترام میخزد. آخه چی بگم من دیگه چی گپ بزنم؟ من شخصا من نمیتونم دیگه هر کسی که در مقابل من از چیز استفاده میکند من دو برابر از او بعد جوابش. اگر ببینید واقعا هم اینایی که میبراین فیکو همین نفرانی که خب دور نمیرم، این برادر که به نام هموطن در چند برنامه ما شرکت کرد، همین برادر هموطن بر من گفت که شما وقتی که از گناه قماندان های حکومتی میگه چرا از اپوزیسیون نگید؟ 24 ساعت تلویزیون و رادیوهای حکومت تاجیکستان رسانه هاش همه دروغ تهمت که هیچ کس باور نمیکنه. یک آدم اگر یک طور موی سرش هوشیار باشد این گپا را باور نمیکنه. ما در مقابل ما توقع و خب میکنیم. اینا این طرف مقابل ما نفرانی نیستن که اینا بگن عدل کنن انصاف کنن. که باز ببینید شخصا با شما را مثال میارم در مقابل همون آیت‌الله که از گپ زد اون میگه شما نمیتونید تهمت کردید دروغ. خود معلوم است همه انسان میبیند که شما باز همون را ما شخصا من این کارا نمیتونم. من قاوشه میکنم تا ما با فکت با دلیل ما جوابش میتونم. نحنو ابناء دلیل بیا دلیل شبیه و گپ زن. اگر من نه احترامش کردم هر چیزی که شما میگید دیگران بگم. اینو اگر وقتی میگذرم من دوینوی میگذرم دیگه میره دیگه با نشان ابتدار همینجا یک نکته هست. آیا یکی از وظیفه ها یکی از رسالت های رسانه بخصوص سیاستمداران این تربیه جامعه نیست؟ حالا تربیه به معنی نه که ما استاد کسی باشیم و خودمون از دیگر رو بالاتر، بلکه با رفتار با مناسبت خودمون حتی با رقیبان و دشمنان با همون بی‌ادبیایی که میکنن. بله مثال آیت الله وقتی که من اون را برادر میگم از اون طرف کبیری فلان فلان میگه، حتی تا این حد که یک نفری از خود کلان خوردن که باشد برادر نمیگه. ولی وظیفه ما شاید این باشد که تربیت کنیم و با اخلاق حمیده با رفتار خوب شد. ببینید من از تجربه خودمون میگم، حداقل در برنامه‌های من، حالا که در ماه شریف رمضان برنامه نداشتم، از این به بعد شاید بیشتر شود، در برنامه‌های من قبلا خیلی تحقیر و دشنام زیاد بود. در اومدن تحقیر میکردن، حرفای بد میگفتن. آهسته آهسته همین کم شد و حالا خدا کند که دیگر از بین رفته باشد. اما اگر ما با دو باز یگون نفرم پیدا شد، اینها را یا بلاک موندن در کار یا اصلا جواب دادن در کار نیست، یا اینکه فهموندن در کار که برادر ما رقیب هستیم، ما دشمن نیستیم، ما نباید یکدیگر رو تحقیر کنیم. آیا این روش بهتر نیست؟ نه استاد ببینید من یک چی میگم. اگر در مورد باز زمان آدمی که یک کم طرف وقتی که ما از اینجا موقع با یک موقع خوبی خاکسارانه با مؤدبانه موقع میگیریم با اونا صحبت میکنیم، اونا اگر اقلا 20% ما را 20% اون رفتاری که ما میکنیم اونا اگر رعایت کنن مرحمت. لیکن آخه ببین وقتی که ما حدیث پیامبر است در مقابل تکبر و نمیدونم تکبر میکنی، در مقابل متواضع تواضع میکنی، متواضع بودن. ولی آخه اینا وقتی که میگذرند از همه حد و حدود میگذرند، این چیزی که شما میگین من نمیگم که نیستم، بله در برنامه من بسیاری اکثر اونایی که خب مثل دیگر برنامه‌ها در من زیاد نمیدارن، چون که من هر یک فکت سخن میکنم اینم دلیل عکس میبیارم نشان میدم از جانب خودشون همین خیر وقتی اکثرشو قبول میکنم من راضی. ولی اونونه که اون کس که با قرآن و حدیث میگه زو نرهی اون از جوابش که جوابش ندی. وقتی که من میبینم شما یک آدم کلانسال، یک در سین سال، در معرفت، در فرهنگ، در علم و دانش، شما کجا اون محمد اقبال کجا آخی میگه که محمد اقبال گفتن بخشش اون چی بود نه اون کلاشتم آیت الله خیلی تگنیول نگوتی پولیاکو اکا جان خیلی ممکن نیست نمیشه اول میره انسان نمیتوند برداشت کرده. باسه دیگه همین قدر ما تحقیر توهین همین دیگه چهارمغ در سر مشکلسن با شما این خیلی نیست برادری عزیز عمر از تحقیر کنم با برادر ما کسی هست که انسان است و خیر عقلا شیر انسان خود است، عقلا انصاف دارد. مالش همین حکومت هی حکومت این خیلی میداند همین محمد اقبال همین با محمد اقبال میگم محمد اقبال که دوست می‌دارم افتادم همین آیت الله که همین آیت الله که میگه من اینا پدرش میشناسم مادرش میشناسم باباش میشناسم اکوش میشناسم آخه ای مردم خود امکی همین که کشت است که امروز میخواد حمایت میکنه سوالی امکی داشتی تولد سال 1968 امغول من همین حکومت این همین مقام اینو شرم نمیگه تو میخواد از زمینه حمایت میکنی پدرت تو امروز تاجیکستان رفتن نمیتوند همه خانواده‌اش مورد عذاب کردن آخه با کدام روت میخزی ما یک کسی کند اقلا که عذاب ندیده است نمیشه و دیگه اینا را
چخیر من جواب تی نمیدونم چیکار کنم. سلامت بشه بابایشان، سلامت بشه. حالا در خط باشید همراه داملا محمد اقبال هم که وارد داملا اگه گفتنی داشته باشید بگید. من خب برادر استاد محمد تقویف در خط عبدالله، هست، ایشان هم نوبت. بله باور که حاضی فعلا از تاجیکستان برام نوشتن برنامه ما را فعلا توسط شبکه تلویزیونی دیده ایستادند. الحمدلله شبکه پیام تیوی فعلا در محوره مردم زیاده، چی از ختلان و چی از مناطق نواحی تابع ریسپوبلیکا الحمدلله برنامه پخش مستقیم و آنلاینی ما را تماشا دارند. و در مورد این که شما مراتوریای گفتید، ما انشاءالله همیشه و همیشه استاد آن چیزی آن افرادی را میگیم که اونها جنایت انجام دادند، اونها عملکردهای خشین انجام دادند، یعنی بر علیه اینها، بر علیه هیچ جنایتکار اصلاح مراتوری اعلان نمیکند و جنایت گفته می شود. والله قسم اگر استاد فرزند این جنایت کنه میگمش عدل همین میگن. اگر ما عدل میخواهیم و دولت عادلانه باید بسازیم، پس باید که هر کسی که جنایت انجام داد اون بدون اینکه کسی است یعنی که گفته شود. به همون خاطر ان شاء الله اخلاق و رعایت اون شرکت انجامش میدیم. در خط باشد اگر فرصت و امکانیت داره، چون این موضوع این روزای ما موضوع مطبوعات و رسانه هست. در قطار مردم کارشناسان و صاحب رسانه ها هم باشن. همراه ایشون عبدالستار خیلی خوب هستم، خاموش میکنم هستم. یک لحظه استاد، من یک چیز دیگر اگر در نیم دقیقه گویم. من برعکس که مسئول محمد گفتم، وقتی که شما خب دیگر راهبریت دیگر دوستان اگر به صلاح کار بدونن مراتوریه را که نسبتی خب بیا جدا کنند که نسبت ما البته گوش میکنیم اطاعت میکنیم، ولی خب دیگر هیچ وقت به هیچ وجه همین خاندان همین رئیس باید در هیچ مراتوری ندروید. خود خانواده که مردم به داد آمدن امروز ها آخه ده ها نفر زنگ میزنن می نویسن، آخه اینا از هر مدیگه حد حدود گفتیم که گذاشتن خانواده و یک چند نفر دیگر. منم البته زید هستم که مثلا برای اون چند نفرایی که در تاجیکستان نمیدونم تاجر هستن، صاحب کار هستن، به مردم خدمت میکنن، ولی دیگر نفرانی که با اونا مخالفت دارن با من یا با محمد اقبال مینویسن که اینا خیلی کمبودی میکنن، جنایت میکنن، البته باید داملا محمد اقبال هم منم و دیگران باید چیکار کنن؟ تحقیق کند. اینجا اکن فاسقون بنبأ فتبینوا. مثال به همین خاطر من وقتی که مراتوری شود اطاعت میکنم از همون دوستان وقتی که صلاح اگر به صلاح کار باشه. نه ببینید ایشانی عبدالستار، اینجا ما نه حکومتیم نه یگان مکانیزمی عملی کردن این گونه مراتوری ها را داریم که مثلا پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان من مراتوری اعلان کنم. شما که بلاگتون شخصی است، داملا محمد اقبال سایت اصلاح و تمام شبکه‌هاش خصوصی است، به اپوزیسیون ربط ندارد. اگرچه خود هر شما هم عضو نهضت اسلامی تاجیکستان و هم پیمان ملی تاجیکستان هستید، اما فعالیت‌های رسانه‌تون جدا است. من این مراتوری رو مراتوری جمعیتی و یک طرفه از طرف خود مردم، نه سیاسی و نه حزبی اعلام میکنیم. اگر اینم یک شاید اقدام باشد برای آن که واقعا عیب است، شرمنده شد ملت تاجیک به خاطر این کارهایی که حکومت کرد، این همه نوارها، اینقدر فحش. اصلا با هر کسی که صحبت میکنید میگن که ملت تاجیک از اون کاری که حکومت میکند یا نصفش فاحشه است، نصف دیگرش تروریست است، نصف دیگرش کاروپسیونر دیکتاتور. یعنی شما آدمی سالم در کشور دارید یا ندارید؟ در صورتی که 99% و تاجیکستانی‌ها انسان‌های عادی سالم هستند. در همه ملت جنایتکار هست، خلافکار هست، همه ملت‌ها دارن. اما حکومت تاجیکستان کار کرد که در تمام دنیا در یک اینترپول هزارها تاجیک نامش همچون تروریست شامل شده است، در صورتی که خیتای هندوستان، روسیه، کشورهایی که میلیارد اهالی دارند برابر تاجیکستان در اینترپول جنایتکار ندارند. حکومت تاجیکستان کسی را که خواست است در اینترپول نامش را نوشته است، گویا که یک ملت همه تروریست باشند. کسی را میخواد خائن اعلام میکند، کسی را میخواد فاحشه و حالا به هر شکل دیگر. ما اگر حکومت این کار را میکند، بیایم یک فرهنگی را از خودمون نشان دهیم در رسانه ها که حداقل یک مدت تا اینکه ببینیم مردم چگونه مناسبت میکنند. شاید استاد همینجا ما شما را قد میکنن، شخصی که در مقابل ما ایستادگی فرهنگ نداره، استاد ناموس نداره، مرد نیست. ما در مقابل یک دشمنی نامردیم استاد. در مقابل دشمنی نامرد نمیشود با زبان شما صحبت کرد. فراموش نکنید استاد، زبان شما زبان دیپلماتی است،
زبان شما زبان اداره دولت است، زبان شما زبانی است که با اون زبان شما یعنی که شخصیتی هستید که یعنی صحبت میکنید و از همون اینتלקت و از همون سطح دانشتون صحبت، ولی دشمنی طرف مقابل ما ایستاده و قتل و کشتار و زندان میکرده رحمانوف است. زبان رحمانوف انا همون زبانی است که استاد من به او صحبت دارم. مراتوریا در مقابل رحمانوف اصلا یگان نمود خیل یعنی که چیزی نیست که ما اصلا کاملا با اون چیزی که شما میگید هیچ کس مخالف شده نمیتونه، چون شما مخالف تینت انسانی و مسلمانی صحبت ندارید، ولی مقابل ما شخصی ایستاده است که کاملا یک گبر است. در مقابل گبر او چخل میگوش که امام علی رحمانوف شما علاوه چه رو 18 سال زندان نکنید، این کار شما غلط است. او را میگه تو این کار کردگی برزگاه غلطه. انا زبان نمیفهمم رحمانوف استاد، زبان دیگر نمیفهمم استاد. خواهش میکنم حالا دیگر من گفته استادم که پیش ری تونگویی را بگیریم. شما در همین برنامه ملکه از کلمه های برزگاه اینو استفاده کرده که واقعا یعنی ببینید من قبول دارم. من گفتم که خودی حکومت این فرهنگ یا که این سنت سیئه را یا بدعت سیئه را باز اگر اصطلاحی مذهبی بگیم راه اندازی کرد، اما جنایت یک طرف است، اما تندگویی و اینا یک مسئله دیگر است. به همین خاطر حالا ببینید من برمیگردیم به این موضوع. شاید برادر محمد وعده کردیم در خط هست، بفرمایید برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد خوبه سازید؟ تشکر، سلامت باشه. شما خوبه تنجی؟ الحمدلله. شما رو تبریک میکنیم ماه رمضان برآمد، عید فطر با سلامت باشه برادر. اهل بایتتون هم تبریک استاد. سلامت باشه. شما رو همجا گوش کردیم بیش از 1 ساعت درباره مطبوعات صحبت رفت است. فکر من همین که استاد شما میگوید که تندگویی نکنیم. یک حکومتی که با زنهای تاجیک برابر شد، من فکر میکنم که خاموش استادن در کار نیست. اینا اگر مرد باشن بیایم مردانه که مخالفات دارن گپ زنن. اینترنت نعمت پروردگار خدا داده است، برویم جواب کن. از اینها زنا را از مردا را موندن، زنا را برده محکم کردن و مادر جنایدالله، مادر عبدالرحمن نوح، اینا یعنی جنایت سخت را دست دادن استاد. به همین خاطر من پیشنهاد میکنم که باید تند گپ زد. همون حاجی عمر علی قوت خدا رحمتی هم خیلی برآمده بودن، تمام اینا برگ بیت برای میل ارزیدن. برای همه چند تا نفرای هم گفتن که استاد خیلی ما احترام میکنیم استاد کبیریه، یک میگن که اکنون وقت رسیده است که همون زبانی همراه گفتن. یه چیزی که همراه گفتن من شما میرسنم کراساف چی میگن گفتن گپ بس. اکنون باید برویم مقابل اینا و تکای بله همه خیلی جواب ته میگن. اکنون حاجی عمر علی مردن 7 سال شد. راستی گپ اکنون ملایم گپ زدن بس استاد. باید ما وطن خلاص کنیم که وطن از دست میرود. برادر محمد من ببینید همینجا شما را بخشش میپرسم که قد میکنم. بیاید ما بین سخت گپ زدن و سخت عمل کردن فرق بگذاریم. من مثلا طبیعتا سخت گپ زدن نمیتونم، اما این معنی نداره که من سخت عمل نمیکنم. یعنی عمل کردن، شبانه روزی و جدی رفتن یک مسئله دیگر است. اما ولی منم قبول دارم که با بعضی ها باید که عملی به مثل شود، اما باز هم فقط به خاطر آن که یک بار ملت فهمانده نشان دادن که ما آیسته ایسته داریم به یک ورتر رفته ایستادیم. حکومت با این رویشش، با این فرهنگش ملت رو به نابودی برده ایستاده است. شما اصلا تصور کنید، حالا داملا محمد اقبال هم که در همین بحثی آخر در رادیو آزادی با عبدالقادر طلبکوف بحث داشته، شما هم به فکرم. منم با عبدالقادر طلبکوف، هر کسی هست بیچاره عبدالقادر طلبکوف رو خواهش میکنن، زاره میکنن دیگر یگان نفر از طرف حکومت
از ترس است یا میترسن، اصلا حرفی برای گفتن ندارن. آدمانی که با فرهنگ گپ میزنن، با آداب گپ میزنن، اینا یافتن بیچاره عبدالقادر طلبک رو که در همه مسئله میارن همون گپ میزنن. از طرف دیگر فابریکه جواب که فقط حقارت و تحقیر. یگان نفر دیگر کسی که کمتر فرهنگ دارد، کمتر آداب دارد، میتواند با ما بحث منطقی کند، اونا جسارت ندارن، شجاعت ندارن، اونا میترسن، حتی از خود حکومت میترسن که بیان با ما بحث کنن. مصیبت یک ملت در این است که اپوزیسیون حکومت از طرف حکومت نفر پیدا نمیکند که بیاید از او دفاع کند، با او صحبت کند. مجبور است که در مقابل 4 تا هم پرخاشگر و تهمتگو و حقارتگویی شد که طرف اپوزیسیون هم باید مجبور میشد که با همین عمل کند. اما باز هم من برادر محمد تقویف باز هم من خواهش میکنم که بین سخت عمل کردن و کوشیدن و سخت گفتن عمل فرق بگذاریم. من متاسفانه با وجود احترامی همه دوستان و طرفداران خود چیکار کنم، همین است دیگر. از این بیشتر سخت گپ زدن حالا شاید توانم، ولی کوشش میکنم با اون حد نرسم. سلامت باشید. اما استاد یک گپ دیگر داشتم، لیکن اینها برای چی گپ ملایم نمیفهمم، به آن خاطر که اینا پول حرام خوردن، خونه‌شان حرام شد. تا خونه اینا عوض نکنیم به فکرم اینا اصلاح نمیشه. من استاد همه قدر من گپ داشتم، در امان خدا نگهبان. برادر محمد شمارش اون قدر زیاد است که برای خون همه اینا عوض کردن. چند صد تن خون رو از کجا با ملت تاجیک میخرد و این قدر دستگاه بیارن که با اینا رو پرلیوان کراف کنیم. از این قدر خراجات زیاد کردن، اینا رو همون با همون خونشون از قدرت دور کردن، در کار بگذار با همون خونی فاسد شده و ویران شده شون برن در خیتای، در بلاروسیا، در کره شمالی، در اون کشورهایی که مثل خودشون هستند و برادر و هم عقیده هستند، در اونجا زندگی کنن، ملت تاجیک رها کنن، یک خونی تازه بیاد، یک نفرای تازه بیاد که کار کنن. بله نه که اینا قبول دارم استاد. سلامت باشه. خب باشه، در خط یک برادر دیگر با نام میرزا هست، ایشون هم نوبت بودیم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. ایدو مبارک برادران. خدا مبارک گردی، شما مبارک باشید. انشاءالله خوب هستین اکا. سلامت باشید برادر. اکا محمد اقبال جون هم خوبه انشاءالله. الحمدلله خوبم. سلامت باشید برادر. استاد یک سوال داشتم اگر اجازت باشه. بله بفرمایید. مقصد سوال ما همینه که مردمی که اکثریت که در تاجیکستان بگناه شیشتگی، مقصد با مثل این علواتچایف یا که دیگر ایزد امان و دوستان شما، اینا که حکمت که ایواسد اینا که آزاد شدن دلوی سیایی یا تازه میشیده باشه. خب سلامت باشید برادر. شما چون سوالتون از موضوع دور است، اما من خیلی کوتاه به یک جمله میگم، شما را دیگر قطع میکنم. به یک بله 100% نه تنها علواتچایف و پرونده های دیگر ها، اینا همه زندانی های سیاسی و تاجران، همه روزنامه‌نگاران، هر کسی که ناعادلانه به زندان رفت اینا آزاد میشوند، پرونده هاشون سفید میشود، به اینها جبران مادی و معنوی داده می شود. جبران مادی که 100% از حساب پولی همین حکومت داره، چون اینا در این مدت خیلی ضرری مادی هم دیدن. جبران معنوی این است که اینا یکم سفید کرده می شوند، دوم اینکه برای اون قهرمانی و برای اون جسارت و شجاعتی که زندانیای سیاسی ما نشان دادن، از بزرگمیر یاروف، زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، مقصود ابراهیموف، محمد علی حییت، سید عمر حسینی و ده ها و صدها نفران دیگر، اینا باید که همچون فخر ملت در صحیفه های طلایی ملت باید ثبت شوند. حالا بعد ملت و حکومت آینده تصمیم میگیرد که به چه شکل، ولی اینا حتما قدردانی خواهند شد. برادر عزیز تشکر برای سوال، اما من شما را قطع کردم برای اون که از موضوع کمی دور رفتید. اگر دوستان راضی باشه دولا محمد اقبال و ایشون ابتدار یک برادر با نام اسدالله علی خیلی وقت وارد شده بود، ایشون هم بشنویم. بفرمایید. اگر دوستان راضی باشه دولا محمد اقبال و ایشون ابتدار یک
برادر با نام اسدالله علی خیلی ای اسدالله تلفن شکستگی ای اولی هم امنیت یکون تلفن سوز نخری اسدالله نه اولی خرک بنویس السلام علیکم سوز بخرم سوزی تنجین سوز مو سلامت باشه یا که محمد گپ زنه فقط گپ بزنه این یوتیوب امانه پوله که گیتی دیکتاتور نشوه چه ما هم گپ زنه مخی بفرمایید برادر اسدالله درباره مطبوعات اگر گفتنی داره و این موضوعی که ما گفتیم اگر سوال گفتنی داره بفرمایید. گپ زنم اکه بله در موضوع مطبوعات فقط در موضوع مطبوعات گپ بزنیم خودت گفته که مقصد ای طرف حکومت تاجیکستان هر تحقیر هر چی میشوه نه که تحقیر که هم محمد اقبال صدردین میکنه نه در دین بودیزم توغری میگیره نه یهودی ده یا نه کمونیست ده یگانش در توغری نمیگیره چون که اینام اسلام فقط به نام خداوند بخشنده و مهربان میگه و بعد سرش میکنه خواهش میکنم که اسلام استفاده نبره دیگه از اسلام اصلا استفاده نبره شاید کلمه از یک نه مسلمان شوه برای که بسیار تهمت های که اگر بسیار کافرای گفته اگر بدیش دوشن مردک شما راضی هستید که محمد اقبال از نام اسلام دیگر استفاده نکنید ولی همین تندگویی و سختگپیش دوام کرد؟ نه آخه نماز هم میخونه بعد خیلی قدر مسلمان میگه نماز چه قدر میکنه او چیزی که میگه در مذهب امام اعظم نه در یگان نه توغی نمیگیره خیلی خود چاوشکار چند برای میگه ای بیچاره نمیفهمه ممکن حضورم برادر اسدالله بیاید با نماز و روزه مردم کاردار نشویم و مسائل شخصی و مذهبی مردم کاردار نشویم. این کاری از محمد اقبال است و کاری نماز و روزش این داملا هست خودش میداند که نماز کی بخواند. شما در موضوع مطبوعات چی گفتنی دارید؟ نداشته باشید خداحافظی کنید. ممکن است یک لحظه گپای دروغ میگیم بس کش که یک لحظه استاد کبیر یک لحظه ممکنه من بله حالا همین تمام کرد برادر اسدالله چی باید گپ زنه یه آدمی که آخی گپ زنی نبین تو محمد اقبال تو چند هزار کیلومتر ای محمد اقبال دوری که میگوی نماز نمیخوره اینا رو استاد اینا رو چی میگو این دروغ تهمت آخه با اینا چی جواب میگوی بعد باید خب کنین در مقابل همینا گپ همین آخی باید خب نکنیم بلکه همیشه جوابی منطقی دادن در کار که برادر اینا ما این نه منطقه میفهم این خطاب بگیرش آخه تو اول امرو تلویزیون بعد بیای یه دورین اول پرو شکل اینا ببین ببین یک آدم این شما یک ساعت 15 مینوت مونده است این میبرویم میگه تو برای چی نماز نخونده اینا فهموندن شرح دادن بعد من در سفر باشم جمعی صلاتین میکنم نماز شما قطعی گفتن این نفهمه گپا اینا من چی شرحش کنم اینا کی بای بلاگر حکومت اینا حکومت بلاگرش اینا حکومت اینا چشم حکومت چی بگم اینا ببینید داملا ایشان این دوستی برادر منم اسدالله هم ببینید من پیشتر هم گفتم که حکومت جمهوری تاجیکستان متاسفانه در فضای رسانه‌ای یک بیچاره عبدالقادر دولتوف دوستی ما را پیدا کرده است که او اصلا نماینده حکومت نیست کتابخانه‌دار است بعد یک ارتش بزرگ را با نام فابریکه جواب تیار کرده است که سطح دانش و فرهنگ و فهمیششان از مسائل دینی رسانه فرهنگ همین قدر است. یعنی این بنده خدا نه جمع صلاتین میفهمد نه فاصله وقت میداند نه قصر میداند بعد میاد در موضوع مطبوعات میگه که شما برای چی نماز نمیخونید در وقت نماز یا نماز دیوانم بای بلاگر استاد این روزنامه نگار این بلاگر این به خدمت حکومت حمایت میکنه یک کمبودی ما و شما داملا محمد اقبال و عبدالستار همین است که در همین گونه برنامه ها باید به اینا کم کم آموزش مسائل دینی فرهنگ گفتگو را باید یاد دادن در کار به همون زمان در زمان شوروی کورس لیکبیز بود لیکویداتسیا بیز گراماتنستی کورس های محوی بیسوادی وقتی که همین گونه سوال میتید حالا جوابی خوب داد داملا محمد اقبال تو که برادر در دین مبین اسلام مسئله جمع صلاتین از در سفر
قصر خواندن است تا اینکه بار دیگر خیلی سوالهای دور از موضوع و دور از منطق نتیت همین هم ثواب است، همین هم یاد میگیرد انشاءالله. آخه استاد ببخشید، حکومت مفتی دارد، مفتیات دارد، قبر دارد، معاش میگیرد از حساب مردم. ما مفتی و نمیدونم، ما شعبه فقه فهمش نیست که بفهمونیم. آخه نمیفهمیم. مفتی تاجیکستان حاضر و مسئولیتی و پلیتروک بود که در جمعیت دانش زمان شوروی لکتورهای پلیتزنیت بود، میرفتن تبلیغات پروپاگاندا میبردن. حاضر بیچاره مفتی مسجدها را با تمام امام خطیبات تبدیل به همون جمعیت دانش کرده است که باید لکتورها را جمع کنند و در اونجا پروپاگاندای اتئیسم و زندگی شوروی و کمونیستی و اینا را برن. حالا از اونا دیگر در مسئله های دینی، در مسئله های جامعه یگان فکر نو طلب کردن از حقیقت دور است. خب برادر، حالا یک لحظه اینجا به نام یک نفر با نام احمد با اصلاح خیلی وقت شد در خط هست، بفرمایید برادر. السلام علیکم. و علیکم السلام. استاد شما خوب هستید؟ تشکر برادر، سلامت باشید. بفرمایید اگر سوال گفتنی دارید. ما راستیگه سوال ها بسیار دارم، لیکن این موضوع یک سوال به همه کی دارم. اینم الان یک کس برآمد عبدالستار بود که بود. بله ایشان عبدالستار بابایف. بله درست. نه بخشش این همی یک روشن نشته برآمد که بود، یک خلق بود. خب نه این دیگر سوال به این لازم نیست و منظورتون اسدالله علی، چون دیگر اون از موضوع دور است و اون کارشناس این مسئله هم نیست که جواب کرد. ولی شما اگر سوال به ما و کارشناسان ما با ایشان عبدالستار یا با جناب محمد اقبال داشته باشید بفرمایید. نه سوال ندارم دیگه. هنمو کرا یک گپ دیگه بگم کرا التماس. خب نظرتون بگید بعد خداحافظی کنیم. بفرمایید. مایل اما آیت الله میبره صحبت میکنه، برای چی حکومت یک گپ نمیگه؟ یک کس اگر ببره مخالف یک گپ بزنه، اگر ای خانه‌اش میکوان میارن جزاش میدن، برای چی هنمی آیت الله را یگون کس یگون گپ نمیگه؟ بله سوال منطقی بود. ما چند مرتبه در این باره هم گفتیم که چرا مثلا در شبکه‌های اپوزیسیا برآمد کردن یا حتی لایک ماندن یک نفر جنایت است، میرود زندانی میشود، اما یک نفر دیگر که در همین شبکه‌ها باز برآمد میکند او آزاد میگردد. و این معنی را دارد که در کشور ما دو نمود قانون است، یک قانون برای مردم عادی و یک قانون برای خود حکومتداران و جانبدارانشان. یعنی برای اونها یک قانون نانوشته است که اونها اجازتاً هر کاری که میکنن، دزدی، غارتگری، در شبکه‌های مخالفین برآمد کردن، اونها مورد جزا قرار نمیگیرن. و این سوال شما منطقی است و همین رفتار طرفداران حکومت در بلاگ ها و شبکه های اجتماعی دلالت به همین میکنه. سلامت باشید برادر عزیز، خداوند نگهبان باشید. سلامت باشه. خدا نگهبانتون. یک نفر با نام اسلامی دین، یک برادر هست، نوبت خواسته بفرمایید. برادر اسلامی دین بفرمایید. اگر که نه نفر دیگر رو با نام دیمی همراه میکنیم. بفرمایید برادر. الو بله بفرمایید. Добрый вечер. Пользуясь случаем, хотел выступиться. Я приветствую студию и господина Кабири. И, насколько я понял, касается именно таджикской журналистики, да? Вопрос стоит да, добрый день, да, вы образом? правильно поняли, да, мы обсуждаем сегодняшнее состояние таджикской журналистики, вообще средств массовой информации, какие проблемы. Да, будьте добры, пожалуйста, если есть вопрос или мнение, пожалуйста. Да, скорее у меня вопрос поменьше будет к вам лично, господин Кабири, но хотелось бы, пользуясь случаем, добавить то, что за 30 лет мы не добились таких успехов в области журналистики от слова совсем, потому что
протяжении 30 лет свобода слова, так скажем, она всегда была в Таджикистане запрещена, и даже на таком уровне, что в школах воспитывались и подпитывали целое поколение, чтобы молодые люди или вообще в целом общество не могла говорить вещи своими именами. То есть получается так, что за 30 лет почему на сегодняшний день у таджикского общества таковой нет такого резонанса между оппозицией, либо общество, которое бы раскололось бы, да, хотя бы на 45% или там на 75%. Такого большого резонанса мы не видим. Почему? Потому что нас отрубили от таджикского, так скажем, журналистики. Вы вспомните 90-е или 80-е годы, как таджикская журналистика процветала. Вы вспомните Лойха Ширали, как в 90-е годы выступал и везде ездил во все факультеты, да, страны. То есть свобода слова всегда существовала посредством этих великих людей, как Отахон Латифи, Лойх Ширали и так далее. Гульрухсор Сафиева – это вот как раз-таки то поколение, когда именно свобода слова звучала через радио и телевидение таджикского народа. А на сегодняшний день мы не видим такого именно таких великих людей, да. Почему? Потому что за 30 лет это государство вырастило людей, которые вот как раз-таки заходят на прямой эфир Мухаммад Ихболи Садриддин, и определенным образом эти люди быдло, которые не воспитывались, да, в таких школах или не проходили такую школу. И на сегодняшний день мы видим таких блогеров и так далее. То есть я сейчас не хочу приравнивать журналистику к блогерству. Это разные вещи совсем. Но на сегодняшний день мы, даже наши блогеры, да, если взять всех наших блогеров вообще таджикских в социальных сетях, то люди попусту не умеют на таджикском языке разговаривать. Вот просто от слова совсем таджикский язык не понимая, ведут свои блоги. Но это уже отдельная тема. То есть, что я хотел сказать, за 30 лет мы не смогли перевоспитать поколение Гульрухсор Сафиевой, Лойха Ширали не смог Таджикистан дать, Отахон Латифи и так далее. То есть таких людей уже больше не будет. Поэтому это один из поводов о том, что нужно задуматься, откуда мы пришли, к чему мы идем, ребята. Спасибо вам большое. Зато у нас есть Атомир Ходжа, не знаю, вы знакомы с ним, с его шедеврами или нет, который воспевает президента и вообще всю нашу элиту. И даже недавно он сказал, что якобы в своем оде, что его послание президента читают до буквы и Дэн Сяопин, или президент Китая, и Путин, и Трамп. И то есть он настолько велик, его лидер или пешво, что весь мир читает его. То есть мы не воспитали наше общество или правительство за это 30 лет не воспитал ни одного Гульрухсора, Лоиха Бозор Собира или Отахона Латифи, но зато они воспитали целую армию авангарда или фабрика ответов, или таких поэтов, как Атомир Ходжа. Конечно, мы с иронией говорим, но это трагедия. Мы должны здесь плакать. Это трагедия. Согласен? Да, я хотел бы узнать вот ваше мнение, чтобы мы не говорили долго об общих проблемах. Как вы чтобы считаете, не было, да, извините за бестактность, да, чтобы это не звучало как монолог с одной стороны.
хотелось бы, да, вопросов и каких-то вот таких Да, вот я диалогов. хотел бы интересуюсь вашим мнением. Как вы оцениваете деятельность оппозиции в целом в средствах массовой информации? Какие недостатки? Тут здесь есть представители таджикской оппозиции, кто непосредственно занимается этим. Хотелось бы ваше мнение узнать. Насчет блогерства, да, на сегодняшний день оппозиции, но в целом, если просчитать все года с 2013 года, как я слежу за оппозицией Таджикистана, то есть большие изменения в том смысле, что оппозиция стала более чаще выходить и чаще разговаривать со своей аудиторией, которая должно было быть это где-то в 2015 году, да, или в 2016 году. В целом неплохо вообще передвигается блогерство, или как можно назвать, журналистикой, то я вот смотрю не только какие-то таджикские средства массовой информации со стороны оппозиции, но и другие страны, слежу за этим. Но на сегодняшний день неплохо, мне кажется, но должны быть какие-то технические, могут быть ошибки какие-то, да, все равно мы же понимаем, что, например, Мухаммад Ихбол Садриддин – это не блогер, это просто человек, который писал блоги, да, сидел. Но это точно не журналист, это не его профессия. Но все равно человек старается, выходит и занимается этим на сегодняшний день. Но неплохо с этим справляется. Но недостаток очень много, на самом деле, начиная с оснащения, да, заканчивая техникой и подачей информации. Но над этим нужно, поработать, так скажем, да. Но опять-таки другая сторона медали в том, что люди со своих карман это все делают. Есть люди, которые спонсируют, но их очень мало. Это таким образом происходит. Донаты, да, и так далее. То есть нет таких денег, чтобы оснащение стало еще лучше и так далее. То есть тут какой результат должен быть? Со стороны общества, так скажем, да, ребята, вот соотечественники, которые каждый день эти прямые эфиры смотрите, вы должны определенным образом помочь оппозиции. Раз вы хотите какого-то изменения в стране, вы не должны стоять с одной стороны, требовать только у оппозиции или у властей. То есть вы должны сами тоже как-то участвовать в этом котле, так скажем, да. Например, это донаты, или это могут быть ваши лайки или дизлайки. То есть вы должны очень быть активными в этом отношении. А на сегодняшний день оппозиция или блогерство оппозиционеров, не только Альянса Таджикистана и Мухаммада Садриддина, но и другие оппозиционеры неплохо справляются. Поэтому мне кажется, что и это же все делается для народа. Народ тоже должен участвовать в этом. Не только какие-то фигуры должны вести людей. То есть я имею в виду, что народ должен проснуться, и сам народ должен думать, а не просто слушать. Саламат большое, спасибо большое, дорогой брат. Мы поняли ваше мнение, спасибо. И, кстати, я хочу здесь заметить, что, как только что сказал Мухаммад Ихбол, что нас смотрят сейчас в прямом эфире в Таджикистане по спутниковому телевидению, по спутнику Яхсат, Пайом ТВ, и это еще один шаг вперед со стороны таджикских активистов. Я думаю, что скоро количество наших зрителей в Таджикистане будет расти в разы. То есть сейчас, если нас смотрят около 2000 человек, но, скорее всего, сейчас по телевидению смотрят еще несколько тысяч, а возможно даже десятки тысяч наших граждан, причем в самом Таджикистане. Так что это определенно и довольно хороший результат. Спасибо вам большое, друг. Если вы все, я с вашего разрешения вас отключаю.
Конечно, всего доброго. Всем наилучшего настроения и будь жив, Таджикистан. спасибо вам большое. До следующих встреч. خب دوستان گرامی اینجا برادر فرهاد هم در خط هستن، در نوبت پایده شدن. خب فرهاد نفهم یکی از نه تنها فعالان جامعه شهروندی بلکه به رسانه به مطبوعات هم ربطی به واسطه دارد. یک وقتا دیرکتوری تلویزیونی صفا در مسکو بودند و حالا میخواستیم خیلی کوتاه نظر ایشان هم وابسته به این موضوعی که مطرح شد بگیریم، بخصوص در موضوع آن که چرا روزنامه‌نگاران در داخل تاجیکستان از پوشش دادن موضوعهای داغ و بخصوص مربوط با اپوزیسیون تاجیک پرهیز میکنن و وارد این موضوع نمیشن. بفرمایید. سلامت باشید. اولا سلام علیکم بینندگان، استاد و برادرانی که در خط هستند. اول اجازه بدید تمام شما رو با فرارسی عید فطر تبریک بگویم. بعدا در مسئله موضوع رسانه ها من خیلی میخواستم حرکت میکنم که کوتاه‌تر صحبت کنم. ببینید استاد، ما میتوانیم رادیو آزادی رو که دیگر رسانه هایی که در داخل کشور فعالن تنقید کنیم، ولی باید ما با نظرداشت اون مشکلی هایی که حکومت براشون ایجاد میکند با نظرداشت های اون تنقیدشون کنیم. چون در داخل کشور خودتون هست میدونه که هموطنان هم خوب میدونه که فعالیت کردن بسیار مشکل است. همچون یک رسانه اونم با اگر که اون رسانه آزاد باشد، یعنی که طرف حکومت نگیرد. همین چند واقعی که آخری که در تاجیکستان سال 2021-22 وقوع اومد نشان داد این است. ببینید وقتی مشکلات در مرز تاجیکستان با قرقیزستان میشد و جنگ میشود، یگان رسانه نه دولتی نه خصوصی آماده نیست که برود مثل که قرقیزا اون رو پخش میکنن زنده و در تمام رسانه های جهان اون رو از منابع قرقیزی پخش میکنن حادثه را. یگان رسانه تاجیکی آماده نیست که این کار کند. به خاطر این حال در نظر داشته که این به نفع حکومت است، به نفع حکومت تاجیکستان است که اگر رسانه ها اون رو پخش بکنن با نظر داشتی، یعنی حکومت یعنی با اینترس تاجیکستان، خب اون اجازه نمیتین. این به ضرر حکومت انجام میاد، نه فقط به ضرر تاجیکستان ولی مردم تاجیکستان، بلکه به ضرر حکومت هم هست. با نظر داشتیم بالای اونها فشار میاد. خب این یک طرف مسئله است. باید ما این هم همه را در نظر بگیریم. در مسئله ای که فرض کردیم غیر از ژورنالیست ها بلاگرهایی هستند، اولو خیلی وقتی که حکومت تلاش کرد ژورنالیستان جانشون تنگ کرد، فشار بالاشون بسیار وارد وقتی بسیاری از ژورنالیستان کارو بس کردن، از وطن بیرون شدن، ترک وطن کردن، جای اونها رو پر کرده است بلاگرها. این برادر درست قید کردن که بعضیش اکثریت سواد کافی ندارد، ولی با هر حال اونها هستند. بعضی ژورنالیست ها هم گذاشتن با بلاگری، مثل عبدالستار بود که گیله کرد که از یک طرف حکومت بالای اونو فشار میارد، میگه که شما خائن هستید، از طرف دیگر اپوزیسیون میگه شما چاپلوس هستید. یعنی ما کاری نکنیم که با این تنقیدامون همون چند نفر بلاگری که مونده است مثل دلیر و دیگر اونها از همین کارشون دست بکشن. ما با دوستا بعضی صحبت هم داشتیم که چگونه باید اونو رفتار کنن، چون وقتی که همین ریتینگ های بین المللی میبینیم، مثلا استاد همین سال تاجیکستان 10 هزینه بالاتر رفته است. سال گذشته 162 جاده بود از 180 کشور، این سال اومده است 152 جاده. برای چی؟ به خاطری که در تاجیکستان یگام ژورنالیست در یک سال نکشتن و چند بلاگری هم هست اونا صحبت میکنن. به خاطر همینا بعضی دوستا در این نظرن که اگر همین بلاگرها چون در حقیقت فشار است همین فعالیت نکنن، دست کشن از فعالیت، بعد سلیدر است بر دیگر ژورنالیستان فشار بالاشون فشار بوده، وضع برای جهانیان روشن‌تر میشود که وضع رسانه‌های آزاد در تاجیکستان چگونه است.
ولی من طرفدار اون هستم که مثل دلیل اینا باشن. من فکر شما هم البته در این موضوع میخوام بفهمم که چگونه باشد، یعنی باشن یا نباشن. بعضی مشکلی هایی که در جامعه است اونم البته با اجازه ولی پخش میکنن. برای من این مصیبت است. من فکر اون هستم که اونها بگذار باشن، چون با بودن اونها بسیاری مسائل اجتماعی که وجود دارد حکومت خودش اون رو، یعنی رسانه حکومتی اون رو پیگیری نمیکنن و افشا نمیکنن، این بلاگرها میتوانن اون رو روی و اوما بفهمونن. این باید باشد. من در این فکرم. و مشکلات جامعه ما مشکلات نه فقط رسانه ها نیست، مشکلات در عموم است. سلامت باشد برادر فرد. بله، شما در خط باشد، حالا شما و داملو محمد اقبال باشد، برمیگردیم. و نفر با نام سرنوشت چند مرتبه تلاش کرد که وارد شود. بفرمایید. ایشان هم بشنویم، بعد ایشان ابسطار هم در خط هست، شاید گفتنی داشته باشن یا دیگر دوستان. یک موضوع هست که درباره بلاگرهای در داخل تاجیکستان هم اگر ما کمتر صحبت کنیم خوب است، چون واقعا اونا هم زحمت میکشن و یک الان بخشی مهمی مطبوعات و رسانه تاجیکستان بلاگرهای در داخل کشور شدن که خیلی یک پدیده مثبت و قوی هست. سرنوشت بفرمایید. خب متاسفانه صداشون نیست این برادر رو. بله، این کس رفتن. خب ایشان ابسطار رو من وارد کردم با این بخش برنامه از نو. ببینید دوستانی عزیز، من حالا 3 نفر، شما هم بلاگر و هم فرهادم که فعال رسانه‌ای هست، فعال جمعیتی. من پیشتر هم گفتم که در داخل کشور روزهای آخر یا ماهای آخر خیلی از بلاگرهای قوی و خیلی حرفه‌ای پیدا شدن که اون خلا و اون خالگی که در رسانه ها و در داخل تاجیکستان بود که مسائل های داغ اجتماعی را، اقتصادی را مطرح نمی کردن، اونا را تا جای پر کرده ایستادن. اگرچه هنوز هم این بلاگرها، این رسانه ها به مسائل های داغ سیاسی دست نمیزنن، پرهیز میکنن و معلوم است که میترسن ولی از کسی از چیز خودشون میدونند. اما چون شرایط تاجیکستان همین گونه است که اونها دیگر نمیتوانند این کار را انجام بدهند. اما نکته این است که چرا من این رو پدیده مثبت میدونم. ببینید وقتی که حالا این تحلیل من است، شما میتونید راضی باشید یا دیگر دوستان راضی باشند یا نه. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان جنگ اطلاعاتی اعلان کرد علیه مخالفین و علیه فعالان جمعیتی و سیاسی با همین کلمه جنگ اطلاعاتی، بعد خودشون آمدن چندین نفرها گفتن، اعتراف کردن که ما این جنگ اطلاعاتی رو باختیم. اگرچه از نگاه من حداقل طرف ما هیچ گونه جنگ نمیبرد، بخصوص جنگ اطلاعاتی یا هیچ گونه جنگ دیگر، بلکه این را یک فعالیت و حدی اکثرش مبارزه اطلاعاتی میگن، نه جنگ اطلاعاتی. اما چون اونا با همین کلمه های جنگ و دشمن و زدن و کشتن عادت کردن، حتی هم فعالیت اطلاعاتی خودشون را هم با کلمه جنگ اطلاعاتی نام میبرن. بگذار همین خیر باشد. اما وقتی اعتراف کردن که ما مغلوب شدیم، اینا به نظر من خیلی یک با عقلانه رفتار کردن. دیدن که دیگر در بین نیاز به یک گروه دیگر هست که در داخل تاجیکستان باید فعالیت کند تا اینکه تأثیری، یعنی مردم اهالی تاجیکستان باید در روبروی انتخابی بین بد و بدتر باشد. بر رسانه‌های مستقل یا نیم مستقل و بلاگرها یک مقدار آزادی بدهند که اینها بتوانند حداقل مسائل اجتماعی را مطرح کنند تا اینکه مردم اصلا ایران دوست ندارن، حکومتداران اصلا دوست ندارن که نمیخواهند که حتی هم بلاگرها در داخل کشور هم باشند. اما چون در جنگ اطلاعاتی با گفت خودشون در مقابل اپوزیسیا و مخالفین باختن، میخواهند مردم را بگن که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنید، یعنی بدتر اپوزیسیا، بعد همون بلاگرهایی که در داخل کشور فعال هستند حالا بعضی مسائل را مطرح میکنن و این روزنه آزادی رو برای بلاگرها دادن که بسیار کار خوب بود، عاقلانه بود از طرف حکومت. و این چنین فعالیت این بلاگرها خیلی تاثیر مثبت دارد که حداقل وقتی که
رسانه‌های حکومتی و دیگر رسانه‌ها مسائل اجتماعی رو مطرح نمیکنن، اینا این خالگی رو پر کرده ایستادن و جامعه حداقل یک معلومات آلترناتیوی و نقطه نظر دیگر رو از داخل کشور دارد. حالا سوال این است که تا کجا شما بلاگرهایی که در بیرون هستید فعالیت بلاگرهای داخلی رو مؤثر میدونید و آیا مسائل رو به این شکل می‌بینید؟ آیا اونها همچون رقیب شما هستند یا برعکس یک قسمی از مسئولیت‌های شما رو سبکتر میکنن و کمک میرسونن به شما؟ داملا محمد اقبال، شما چی نظر دارید در این مسئله؟ خب اولا که در مورد بلاگرهایی که در داخل کشور فعالیت میکنن، من از اونها استقبال میکنم بدون اینکه یعنی که یگان چیزی بده در اونها نمیبینم. برعکس ما بسیار حوادث و حادثه هایی که در داخل کشور میگذرد اونها را بهتر و خوبتر میفهمیم از یک روزنه که نه شبکه های داخلی تلویزیون تاجیکستان که 24 ساعت تراتتون تمام یگان گپ دیگه نیست، فقط پیشوای معظم ملت دیگه اینو میشنیدن. رحمانوف واقعا هم تشنید گفتی گپو هم مردم داخل و هم بیرون. با همون خاطر این ما یک پدیده خیلی خوب میدونم و این باید عمل کند و این چنین رفتنی بعضی از بلاگرهای چون عبدالستار پیر محمدزاده را یک پدیده خیلی نخوب یعنی که حسابم که نه استاد کبیری و نه محمد اقبالی صدرالدین و نه هیچ مخالفان سیاسی که هستند هرگز ما پیر محمدزاده را اتهام با اطلاعاتی یا امنیتی نکردیم و این برداشت از کسی گرفته است یا از چیزی کرده است، اون برداشت خود ایشان است و من تا امروز از استاد مهدی کبیری نشنیدم. اگر میشنویدم میگفتمش حاضی، ولی نشنیدم این چیزا، از هیچ نفر از برادرای مخالفم این چیزا نشنیدم و این مسئله را کاملا من رد میکنم. و در مورد بلاگرهایی که در داخل کشور اونها زندانی شدند به مانند صدای امید که 24 ساعت پس از بسم الله الرحمن الرحیم خطی دنگلوسیریا گام برومد، فقط امیر رحمانوف پیشوای ملت میگفت گپ میزد که دنگلوسیراجدین هم بردن رس کردن پس از اتهامات توطئه ها یا سخنهای بر علیه نهضت بر علیه مخالفین گفتند و این هم فایده شون نکرد. البته استاد مهدی کبیری هم یک صحبتی در این مورد هم داشتند در آغاز زندان کردن دنگلو سیراجدین و در مورد صدای امید تو امروز کسی هم صدا بلند نکرده است. برای چی؟ برای اینکه رحمانوف یک شخصی است که به هیچ کسی رحم نمیکند، تنها و تنها تا امروز رحم خودش به نسبت به عائله خودش و غیر از عائله بیرون پا فرا ننهاده است. استاد من خودم بلاگرم نمیدونم و من بلاگر هم نیستم. من یک خوب روحانی هستم اولا و در مورد این که اون چیزی که ما فعالیت میکنیم از دیدی اون ناعدالتی هایی که در داخل کشور میگذرد و اون خالیگاهی که میبینیم در داخل چی میگذرد و در خارج مردم که در داخل هستند اون درد و داد خودشون نمیتونن به اون بلاگرها به شکل و به گونه‌ای برسونن و ما فعالیتی که انجام دادیم همون دردی مردم و ملت انعکاس میتیم با همون شکل و شیوهی که ما خودمون انجام میتیم. درست است که بعضی برادری که برآمد صحبت کرد گفت ژورنالیست نیستن، بله ما در دانشگاه یک فن با نام خطابت بود که در یک هفته 2 روز درس میگذاشتیم، فنی خطابت و فنی اعلام بود که در یک هفته 90 دقیقه یا 130 دقیقه یعنی که از اعلام هم برای یعنی ملاها درس میگذاشتن، نه اون یعنی که فاکولته شریعتی که با یعنی که خوندیم در مورد فن اعلام و چگونه برخورد کردن که فن خطابتی که میگذرد در اون درس خوندیم و در مورد چگونه برخورد کردن و صحبت کردن یعنی که خوب گذاشتیم و این چنین 6 ماه کورسی که در مورد صحبت کردن با مردم و چگونه برنامه ها را اختیار کردن و اون خالیگاه گذاشتن، کورسی 6 ماهه‌ای که برای یعنی فن بلاگری است، یعنی اونم به اتمام رساندیم و سرتیفیکاتی که با اون بود الحمدلله گرفتیمش و این دلالت بر اون میکند که ما را جامعه و اون نواقصی که در جامعه وجود دارد از طرف یک رژیم اون ما یعنی میخواهیم که به مردم برسانیم و بودن چنین بلاگرها در کشور
و اینچنین از این منبر و در این روزی مطبوعات آزاد از حکومت رحمانوف تقاضا میکنم که صدای امید که یک کلمه گپ به منفعت مخالفین نگفته است و همیشه بر ضد ما صحبت میکرد و گپ میزد، یعنی آزادی اونها را میخواهیم. برای چی؟ برای اینکه ما هیچ نفری که یعنی که صحبت میکند چیزی را برای مردم تقدیم میکند ما اینا تو امروز نخواستیم و همیشه خواستار اون چیزی که به منفعت مردم و ملت است انجام دادیم. سلامت شد. من فکر میکنم بلاگرهای تاجیک در داخل، حالا اونهایی که موقع سیاسی ندارن، یعنی منظورم این که به طور آشکار طرفدار حکومت یا مخالف حکومت، طرفدار اپوزیسیون یا مخالف اپوزیسیون نیستن، بلکه رسالت خود میدونن که دردهای داغ جامعه رو به مردم برسونن، مطرح کنن. بسیار یک کاری مهم است. اما چون تجربه نشان داد که خیلی یک کاری حساس و خطرناک هم هست، اونها در بین آب و آتش فعالیت میکنن و همین پیر محمدزاده عبدالستار که گفته واقعا، یعنی حالا جدا از اون که موقع شخصی چی بود، اما همین که جسارت کرده، جرأت کرده، آمد در یک جامعه کرخت، در جامعه که رسانه همه سرکوب شدن، آزادی سخن خفقان شد، آمد با یک پیام کوتاه جامعه را تکان داد و بعد خودش تبدیل شد به یکی از بلاگرهای قوی و معروف و در را باز کرد. یعنی اثبات کرد که در داخل تاجیکستان هم می شود حرف خود را زد و شرط نیست که یک موقع سخت و آشکار ضد حکومتی یا ضد اپوزیسیونی گیرید. و این روند ادامه پیدا کرد که الان دیگر شماره بلاگرها خدا را شکر خیلی زیاد شده است و خیلی یک رفتار زیرکانه و خوبی را هم اخیراً کردم که مثلا برخی از بلاگرها، حالا نام نگیرم چون من هر کسی رو نام بگیرم او رو یا اپوزیسیونی اعلان میکنن یا به یک شکل دیگر یا مجبورش میکنن که باز زیر ما برنامه کنن. یکی از بلاگرها خیلی زیرکانه آمد با یکی از با یک کارشناسان مسئولای کارمندان دولتی مصاحبه انجام داد در شبکه‌اش و او را چرا دعوت کرد آورد بگذار حتی زیر اپوزیسیون که گفت زد، برای که نفرانی هستند که در تاجیکستان بخصوص در مقامات سعودی و مقامات تفتیشاتی همچون اکسپرت یا کارشناس برآمد میکنن، فعالیت‌های روزنامه‌نگاران را یا رسانه‌ها را بهادی میکنن و به سبب تشخیص کارشناسی آنها یا اکسپرتیزه آنها امروز در زندان‌ها ده ها ژورنالیست روزنامه‌نگار نشسته است. من شک ندارم که مثلا تشخیص دلیر شریف رو هم دادن، تشخیص رسانه‌های نجات و دیگر رسانه‌های اپوزیسیونی رو، گروه 24 رو، دیگر فعالان رو اینا می‌نویسن. اینا خیلی زیرکانه رفتار کردن، اونا رو آوردن با اونا صحبت کردن تا اینکه یک مقدار خودشون از شر آنها ایمی نگه دارن، تا اینکه خب اگر فردا اعلان شود که مثلا فلان بلاگر یا فلان بلاگ خاراکتر اکستریمیستی داره، چون همون کارشناسا خودشون در همین بلاگ یا با همین ژورنالیست هم صحبت شدن، حالا دیگر نمیتونن یا حداقل ملاحظه میکنن. از نگاه من این تجربه تلخ دیگر رسانه‌ها و روزنامه‌نگارا خیلی ژورنالیستان و بلاگرهای تاجیک را زیرک و آگاه و با تجربه کرده است که اینها خب با این راه‌ها با این شیوه‌ها خود را حمایت میکنند و از نگاه من خیلی کاری عاقلانه و خوب هم بود. خب اگر قبل از اینکه سوال با فرهاد جان داده شود، از همین منبر خطاب به حکومت کردنی هستم که اگر شما میخواهید بر علیه محمد اقبال چی شکایت داشته باشید در ملأ عام، و اینجا هم رئیس پیمان ملی نشسته است و ما خوب دیگر مخالفی سیاسی رژیم هستیم و استاد محمدین کبیری هم هستند و رئیس ما هست. میتونید که مرحمت اینجا بروید و از ما شکایت کنید، یعنی که گپ زنید که محمد اقبال ما را چنین گفته است یا این کارش غلط است یا یعنی که بچالیش بکشید محمد اقبال. اینا من هستم همینجا، یعنی یک شبکه‌ای که آزاد مرحمت ببرید، ولی دشنام کننده و تحقیر کننده هاتون نفرستید. یک انسان ماننداتون با یعنی که شکلی که میخواهید برنامه‌های من بچالیش بکشید، بگید که گدام گپش دروغ است. مرحمت اینا من هستم و استاد هست و یعنی که مردم تاجیک هم بیش از 2000 نفر هم تماشا دارد و این برنامه پس از اون به صدها هزار نفر بیننده میگیرد. اگر شما ما را ناحق میدونید و پیکاری ما را ناحق میدونید،
و مرحمت، یعنی که من شما را بدون اینکه استاد اجازه بگیرم اینا من یعنی که دعوت میکنم تو اینکه دخول شوند بر علیه من صحبت کنن. مرحمت. یعنی سلامت بشه. حالا برادر یک نفر با نام سرنوشت دوباره تلاش دارد، نوبت که با اون کس بفرمایید. برادر یا خواهر سرنوشت اگر هست در خط، در خط هست، میکروفون تا بکن، بدون میکروفون صحبت کن، میکروفون خشخش دوره. خب متاسفانه موفق نمی شود. خب ایشان را با ایشان خداحافظی میکنیم و برادر همون هموطن یک بار در آمد، وقت خواست بود که کمتر منتظر شد. بفرمایید اگر گفتنی در موضوع مطبوعات داره بفرمایید. با آخری همین برنامه شما را منتظر شدیم. متشکرم که به ما هم اجازت دادید. بسیار متشکرم. سلامت بشه. بفرمایید. صدای من درست میرود؟ بله بله صدا خوب است. حالا ما چند موضوع رو مطرح کردیم، خواهش میکنم در رابطه با همین موضوع اگر گفتنی داره بفرمایید. البته نسبت موضوع در نوبت اول شخصا از شما من منتظر هستم، از همه اون مخالفینی که برآمد میکنن طریق بلاگرها، طریق برنامه‌های مستقیم. یگانه نفری هست، این مرا درست فهمید، این پدخلیمی نیست به طور روسا گویم یا کاسه‌برداری. یگانه نفری هستند که شما نسبت دیگران بسیار تحمل پرور می باشد و به تحقیر آن به فراست و به تربیه ها داده نمیشد. از شما منت دارم. این نقطه اولی. دوم نسبت به واسطه موضوع همه شما، البته شما باز نسبت ما خیلی دانش و سطح بلند سیاسی و جمعیتی و اقتصادی را نقشتر میفهمید. مطبوعات را رکن چهارم دولتداری میگویند. در عموم در جهان اعتراف شده است که رکن چهارم دولت این مطبوعات است. پس رکن چهارم دولت که باشد این حکومت ما که در یگان جبهه پیشرفت نیست، چرا جبهه چهارمش پیشرفت باشد؟ این هم نتیجه همون عملهای حکومتداران امروزه ما باشد که مطبوعات ما نیز در سطح پسترین قرار دارد. فقط تبلیغات حکومت، مثلا من برنامه های تلویزیون قرقیزستان را، بلاگرها، ژورنالیست های آنها را پیگیری میکنم، نه تنها قرقیزستان را بلکه عموما جهانی را. ببینید که هر یک موضوع، هر یک حادثات، هر یک واقعی، هر حادثاتی که در تاجیکستان به وقوع بپیوندد، مطبوعات قرقیزستان، هم بلاگرها، هم شخصان الهی، هم مطبوعات دولتی، هم مطبوعات غیر دولتی به این نقطه بسیار دقت جدی داده از طرف جنگ گویم اطلاعاتی همه وقت نسبت ما غالب میبرایند و برای این سطح پست دولتداری اینچنین مطبوعات ما چنین در سطح پست قرار دارد. ژورنالیست که ما فقط تشویقات دولت اجازه داده است. اون موقعی که بلاگرهای نو پیدا شدند و اون کمبودی های چی را تا نیشه کتور یعنی زلیمه کتوری پوستاتو و درست گویی همی به زبان روسی اکنون پیدا شدند. همون برای چی به آنها چنین اجازه داده شده است که تا اندازه باشد کمی کمبودی های جامعه را بررسی کنند، برای آن که تا اندازه هم باشد به سازمان های بین الملل نشان دهند که ببینید که ما چنین آدمان آشکارگو یعنی که مطبوعات آزاد داریم. این یک گرفتن بلی سیاسی در آزادی مطبوعات می باشد به اندیشه من. نسبت برادر عبدالستار متاسفانه از استودیو برآمدن مرا میگوید که این وارد میکنم. ایشان عبدالستار این هست در برنامه، بفرمایید. ایشان عبدالستار با من اون را گویا به طور تاجیکی گویم طعنه میزنن که گویا من
از اون دفاع میکنم، از حکومت دفاع میکنم. من حیران میشم که حتی بلاگرها و متاسفانه همین نمایندگان اپوزیسیون ما قسم زیادش نفری که موقع سیوم گفت یا نظر دیگری داشته باشد او را زود طرفدار حکومت اعلام میکنن، اگر که سخت‌تر رود چاپلوس اعلام میکنن و اگر باز سخت‌تر رود عموما دشمن ملت اعلام میکنن. حالا که شخصا من نظری بسیار شخصی خود رو دارم نسبت به هر حوادثی که در امروز در عالم میگذره. ممکن تا اندازه مخالف با ضد عقیده مخالفین باشم، ضد حکومت باشم، ولی متاسفانه چنین دیده میشود. و برادر محمد اقبال ببینید از وی حدیث قرآن سخن میکند، ولی با یک نفران سوال اولی نشین است شما بگوید امام علی رحمه خدازاده هست یا نه. و برادر و هیچ کسی ما از پیش خدا نآمده ایم که بدانیم که امام علی خدازاده است یا نه. نه من خدازاده نگفتم، لفظ رو استفاده بر رحمانوف. خوب شما لعنت کرده الله برادر دلیل نگفتم لعنت کرده. ببینید بیاید بحثا را بیاید برادران عزیز بحث رو با خوشی نکشونیم. بحث رو با خوشی نکشونیم. که صلح خیانت کرد لعنت الله ملائک و مردم به هر کسی بود که این سازشنامه را خیانت میکنه. همون کافی است که نظر این برادر رو من گرفتم. من به خاطر رعایت توازن از ایشان عبدالستار خواهش میکنم که حالا چون نامش گرفته شد با سوال این برادر جواب بگن، بعد به دیگر نفران میگذاریم. برادر هموطن تشکر برای ما را در استودیو بیمانه داخل. سلام علیکم. سلام علیکم یک بار دیگر. خب برادر هموطن گوش کردیم. برادر هموطن از بیننده دومی ما است، در برنامه ها شرکت میکند. من ولی متاسفانه تهمت کرد که من گویایی را حکومتی گفتم. نه، من وقتی که بحث شد من از نوارش با میپرتم. این نوارش که با بردگی من تش کردگی آماده هست. وقتی که برادر هموطن در برنامه ما وارد شد، وقتی که من از خب جنایت های بعد از اون قماندان های سابق فرانت خلقی سوال شد، مردم پرسیدن، گفتم این در تخیل کنم من به استال بردوس که پدرش دی گوش کن نه بس نبره بچه تو گوش کن منه. برادر هموطن من صدای شما رو خاموش کردم برای آنکه بدون نوبت صحبت کردن. اشون هم سطور دوام بدید. همین خیلی آدمی به صبر مستفید صدقش بشم. اینم میتونم خیلی میکنه. بعد ما صحبت کردیم. من گفتم که گپ زد کنه شما گناهی طرف اپوزیسیون را نمیگید، از این حکومت نمیگید، فلانی را بگید. من همش فقط دلیل گفتم که فلانی را کشتم. من گفتم اون که اون فلانی گفته که طرف کشت، اونم از طرف نیروهای اتحادی اپوزیسیون. خب دیگر خب مورد دیگه همه معلومات قرار گرفت. بالاخره خود تاجیکستان را دعوت کردن، نمایندگان حکومت تاجیکستان رفتن از افغانستان گفتن با قطر رساندنش. خب من گفتم که تو بگو یک آدم میره که دلیل بیار، فقط بیار. من این برادر گفتم همین موقع واقعی گوش که این حیله‌های خدمت میگن یک موقع دیونه نیست. موقع ما اختم اگر میدان نباشیم 2-3 سال میدان هستیم، ما نیستیم نوارات هست. همین مرد اگر یک انسان خدا مرده دعوی نبودیم. ما همین انسان باید همین درویه نباشد. همین انسان باید موقعش معین کنه. من اگر خودت پرده گفت دادی سای من خیلیش گفتم امروز ما تمام کسی مرا حکومتی گفتی. هر یک انسان عقل دارد. اینجا میفهمد که شما حکومتی نمیدونید. فهمو شد. این برادر هموطن هم برای آنکه رعایت شود یک دقیقه فقط شما در نوبت، بعد به دیگران میگذاریم. تشکر آقای عبدالستار. من منظوری من چنین بود که شما با من چنین بحث میکنید که گویا من نماینده حکومت باشم یا ادوکات دیاول. با من چنین مناسبت بگیرید. من تماما دیگر نظر و موقع خود رو دارم. فهمیدید نه؟ خب سلامت باشید. با همون زبانی که خداوند داده است لهجه گویش همون خطی صحبت کنید. نه خطا مردمی خوجند میفهمد نه ما میفهمیم. ما همون خاطر هم برو مادیم مرده گوریم زبانی مادرت خطی گفت زبرا بگو ما همون زبانی مادری کلا خودت گفت حکم تناق میشناسم تو چی هم حیله میکنی من اول اختیار دارم که هر خیل گپ زنم.
اولا که من اختیار دارم هر خیل گپ زنم، دویمش که من به زبان ادبی تاجیکی گپ زده ایستادم، نه به زبان انگلیسی یا فرانسوی. حقوق داره به همه لهجه من با کسی تهمت نزدم. من اون چیزی که حقیقت شما میگوید همون را گفته ایستادم. چرا مرا دعوت میکنه که با این لهجه گپ زن یا با اون زبان گپ زن؟ این اختیار من است. انا همین است دموکراسی شما. این لهجه نمیخواد که صحبت میکنه مرد بچه خوجنده خندانم. من خود من زبان هر خیلی با اجازت شما دوستان گرامی، با اجازهتون این قسمتی بحث من جنبست کنیم، دیگر حالا یک مدت منتظر باشد. از همتون تشکر. یک برادر با نام بچه تاجیک، دوامش معلوم نیست در کجا، شاید در کلاب باشد یا در قزان، حرفی که است بفرمایید اگر گفتنی داشته باشید. خیلی کوتاه. سلام علیکم با همه مردم مبارز. ما از قزاقستان زنگ میزنیم. قزاقستان بوده است، بفرمایید. مردم به صبرانه انتظار کم خیلی همین انقلاب سر میشه و درباره مطبوعات چی گفتنی دارید؟ حالا بحث انقلاب هم مونیم کنار، وقتی موضوع انقلاب شد نظرتون رو میگیریم. درباره مطبوعات یگان خیلی سخن نیست. در دولت ظالما ایستادن، یگان خیلی مطبوعات نیست، سودیا نیست، ادوکات نیست، انسانگری نیست. چه خیلی مطبوعات؟ دولتی که دموکراتی است، دولتی آزاد است، دولتی که خلق انتخاب میکنه پادشاه خود را، در اونجا میشود که مطبوعات آزاد باشد، مردم آزاد باشد. در تاجیکستان ما چی آزادی است؟ یگان خیلی آزادی نیست، یا مسخره بازی. بله، نظر شما این است که آزادی مطبوعات هم جزء آزادی عمومی است، چون آزادی عمومی که نیست نمیتواند در این گونه کشور آزادی مطبوعات هم وجود داشته باشد. بله با همین خاطر ما گفتنی هستیم که همین یگانه راهی همین است که همین دجال تاجیک را از وظیفه نابود کنند. بعد اون وقت میشود که یک دولت نو و دولت آباد، دولت دموکراتی ما سازیم و زندگی کنیم آزادانه. سلامت باشه برادر عزیز. واقعا هم برای رسیدن به اون هدف از نگاه من البته نقش رسانه خیلی مهم است، برای اینکه رسانه باید مردم رو آگاه کند، مردم رو اندیشه های نو، اندیشه های بهتر رو باید به مردم رسانده شود. این همه از طریق رسانه میشد. اگر رسانه رسالت خود را، مسئولیت خود را درست انجام دهد، اون روند یا سرعت رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراتی و پیشرفته تیزتر و کوتاه‌تر میشود. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان و همه حکومت‌های دیکتاتوری از رسانه، از ژورنالیستیک میترسند، خطر دارند. همین است که مثلا پرزیدنت تاجیکستان تا امروز من یاد ندارم که یگان مرتبه پرس کنفرانسیا با روزنامه‌نگاران تاجیک انجام داده باشد. مثلا چند تا مصاحبه از قبل آماده شده، سوال و جواب ها با رسانه‌های خارجی می شود، اما با ژورنالیستان تاجیک متاسفانه تا به حال نشده است. فکر شما رسید برادر عزیز، گرفته شد. خداوند نگهبانتون باشد. رحمت زنده باشید. خب یک نفر نامش رو من معذرت میخواهم، مرگ به یهودیان یا کسی نوشته است. در رسانه های ما، در شبکه های ما، برنامه های ما خواهش میکنم به هیچ کس مرگ خواهش کردن اجازه داده نمی شود، حتی به دشمنتان هم باشد. بنابراین همین خواهش میکنم یا نامتون را تغییر دید یا ما به شما نوبت نخواهیم داد. حالا برادر مهاجر خیلی کوتاه اگر گفتنی دارید در چند دقیقه ختم کنید. بفرمایید. برادر مهاجر میکروفون شما خاموش است. خب نیست اون برادر مهاجر متاسفانه نیستن در خط. خب من اینجا میخواستم که چون چند دقیقه دیگر با یک نفر دیگر با نام بازم دیکتاتور رحمان نوشته است، ولی خواهش میکردم که نامی بفرمایید.
دیکتاتور رحمانوف اگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد محمدین کبیری، ایدای نو قطعی مبارک، استاد محمد اقبال صدردین، بسیار شما را دوست می‌داریم، گپ خوب میزنه. سلامت باشید. خداوند شما را دوست بدارد. اگر درباره مطبوعات گفتنی هست بفرمایید. یگان چی ندارم، فقط میشود دیگه چند گپ زنی نمیشود. سلامت باشید برادر. خداوند شما را نگهبان باشد. عیدای شما مبارک باشد. انشاءالله باز در برنامه‌های دیگر که یگان موضوع باشد و یا سوال داشته باشید وارد شد. حالا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبان. رحمت. خدا نگهبان. خب من پیشنهاد میکنم از حالا کارشناسان، از هم دانلو محمد اقبال، برادر فرهاد آدینایف و ایشون عبدالستار اگر باشن که هستن اینجا، در حد 2 تا 3 دقیقه نظرهای نهایی خودشون را بگوین در موضوعی که ما مطرح کردیم، بعد جنببست کنیم برنامه را. دانلو محمد اقبال از شما شروع کنیم. بفرمایید. خب بله، واقعا من خواهانی یعنی یک تحولات جدید در کشور هستم. میخوام که دولت تاجیکستان در مورد آزادی مطبوعات با اون شکل و شیوهی که انجام داده ایستند این دیگر ادامه پیدا نکنه، مطبوعات آزاد بگذارند تا اینکه فشار بالای اونها نیارند. هر یک مطلب نوشته شد بر علیه اونها یک نفر از کمیته امنیت ارسال نکنند که چرا این چیز نوشته یا که برای چیز این کار شد. و اینچنین در مورد افرادی که در رسانه ها برآمد میکنند با خانه اونها یگان نفر نفرستند، یا اینکه یک نفر برآمد میکنه در خانه اونها رفتن گپ زدن یا اینکه رفتن فشار آوردن. باور کنید هر یک نفری که فعلا در روسیه هست درد دارد و مصیبت دارد، وقتی که با ما تماس میگیرد یا اینکه در شبکه ها برآمد میکنند با چهره باشد اگر در حال به خانه اونها یک نفر روان میکنند، یعنی این دلالت از ترسی رژیم میکند. و این چنین تمام مقاماتی یعنی که حکومتی چی با رئیسای جماعتو خانه به خانه افرادی که در روسیه هستن نمره تلفنشون میگیرن که بچه در کجای گفته یک بار میپرسنش. یعنی این خفقانی که انجام داده است این هیچ وقت عمر حکومت رحمان و طولانی نمیکند و آزادی در رسانه بودن این دلالت بر آن میکند که خودی حکومت میتواند از مشکلاتی که در کشور هست از اونها یعنی که جلوگیری کند و یگان تغییرات در اون سمت ها بیارد. و این چنین در مورد بلاگرانی که زندانی هستند تنها به خاطر بلاگر بودنشان اونها را طلب میکنیم که بدون یگان قید شرط، یعنی که چون امروز آزادی مطبوعات است یا که آزادی رسانه و آزادی این ما طلب میکنیم که اونها بدون هیچ قید شرط آزاد شوند. و این چنین طول 3 ساعت ما اینجا منتظر بودیم تا اینکه از طرف حکومت داخل شوند و چیزی بگن و چیزی از اونها ما تا این دقیقه یعنی که نشنیدیم جز از چند نفری که همون فیک‌های معروفی که در هر برنامه‌های ما داخل میشوند و صحبت میکنند. پس این دلالت از آن میکند که واقعا در تاجیکستان یک یعنی حالت و یک خفقانی بر علیه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی رسانه وجود دارد و انشاءالله امیدواریم که هر چه تیزتر این خفقان برداشته شود. سلامت باشید. سلامت باشید داملا. برادران دیگر شان عبدالستار و فراجان اگر راضی باشد یک برادر با نام عثمان خیلی خواهش کرده است که و من 1 دقیقه وقت بدید و همون قسم نوبت بدیم بعد برمیگردیم به شما. برادر عثمان بفرمایید. باشد. برادر عثمان سوال داشته باشید بفرمایید. استاد ما خارج شیم. بله داملا سلامت باشید. تشکر برای شرکت. برادر عثمان اگر باشه در خط بفرمایید. میکروفونتون خاموش است برادر عثمان. میکروفونتون رو روشن کنید. نه متاسفانه خب به هر صورت مشکل تکنیکی دارید پس شما درست کردن بگیرید. اشاره عبدالستار بفرمایید. خب من راستی چون سخن درباره اون بلاگرهای داخل کشور رفت، اگر استاد اجازه باشه من یک نظر در این مسئله بگم. تو دیگه اکثر گپا گفته شد. من از یک چیز در تشویشم. شاید نمیدونم شما رو احساس کردید نکردید. ما میدونیم دیگر این معلوم است که در کشور هیچ یک نفر.
خب ایشان قطع شد صداش. ایشان ابسطار قطع شد، بفرمایید دوباره. خب چون نمیدونم شما احساس کردید که از همینجا فکرم قطع شدم. بله بله. خب در داخل کشور بعضی از خبلگی‌های هستن که امروز خب ما میدونیم دیگه که همه در یک حالت خفقان قرار دارد، در یک حالت فشاری، فرق ندارد اون کسی هست و جز آن نفرانی که خب دیگر از حکومت نمیدونم تشکر میکنند و حکومت تبلیغ میکنند، ولی نفران امروز خب دیگر مشهور شده ایستادند که واقعا هم اینشون در شک میافتد از بلوگرها اونایی که در داخل هستند. خب میبینیم که نمیدونم میروند راست در آریون بانک با هم شطه میزنند میدرویند، یا که دانشگاه بین المللی یونیورسیته دانشگاه عالی رفته با نمیدونم اون راهبرهای خب دیگه با دکان با معاون رکتور و اینا دیگه هر چی که میخوان نفر سخن خودشون میگویند. من امیر استاد میخوام که هم چون به شکل سوال هم به شما بگم جواب بگید. من احساس میکنم که در آینده چون اینا رو امروز قوی کرده ایستادن، اینا از نفران میروند مصاحبه میگیرن که دیگر اون نفران به واسطه معلوم است که ایدئولوژی های پس پردگی وزارت رهبریت وزارت و کمیته های قدرتی هستند. اینا ما احساس میکنیم میدونیم. خب من در آینده از همین نفران خطر دارم. خب دیگر نمیدونم، لیکن اونا باید بدونن که ما هم گفتیم که مردم دیگر گرنگ نیستیم که نفهمیم، ولی یک بوی بدی هم از در آینده احساس میکنم. همین استاد اگر ببخشید گرچه باید من اینجا سوال نمیدادم، شما میره چه حس میکنید همین یک بار بله. من پیشتر در صحبتم گفتم که وقتی که خودی حکومتداران اعتراف کردن که جنگ اطلاعاتی رو باختن، البته عباره خودشون است که من راضی نیستم با کلمه جنگ، ولی خودشون گفتن که ما جنگ اطلاعاتی رو باختیم، در این صورت لازم دونستن برای من خیلی باهوشانه رفتار کردن که کمی روزنه رو باز موندن که بلاگرها و فعالان جامعه در داخل کشور فعال باشن و اون خالگی رو پر کنن. و اون طبیعی است که اون بلاگرها حق ندارن یا شاید یک تفاهمی نانوشته هست یا از روی رموزی حکومتداران میفهمن که مثلا با پرزیدنت و اشتباه‌ها یا سیاست‌های او بعضی وزارت‌های مهم کاردار نیستند و با سطح وزارت‌هایی که حالا چندان مهم نیست، وزارت حفظ اجتماعی، معارف اینها و دیگر مقامات پایین صحبت میکنن، گپ میزنن. و من پیشتر گفتم که این یک حالتی هست که حکومت میخواهد با راه اندازی این کار یا اجازت این کار که جامعه شهروندی، رسانه‌ها، بلاگرها یک نفس بکشن، مردم رو بگه که خب نه در ما قدر دیکتاتور نیست، بلکه اینجا رسانه‌ها فعال هستند و مردم بین انتخاب بین بد و بدتر بمانند. دقیقاً همون کاری که مثلا وقتی که اپوزیسیون رو سرکوب کرد، از بین اپوزیسیون حتی سیاستمداران با یک گروه اپوزیسیونی یا معتدلتر پیدا کردن و اونها شروع کردن یا علیه ما یا که به حکومت نزدیک شدن. حالا که معلوم است که حکومتداران امروزه همه مخالفین رو بد میبینن، همه رسانه‌های مستقل رو بد میبینن، اما تا جای اجازت میدین و بعضی‌ها. این نظر من است. اما در عموم حالا جدا از اون که این وضعیت با هماهنگی است یا با خواهش است، وجود این بلاگرها، وجود این گونه افراد در جامعه، در سیاست خیلی خیلی به نفع جامعه هست. یعنی ما حتی اگر با همون اجازت و هماهنگی حکومت هم باشد، نه هر کس جرأت میکند، جسارت دارد که بیاد امروز در صحنه در میدان فعالیت کند. حالا ما باید منتظر شیم، قضاوت نکنیم. منم طرفدار اون نیستم که زود از این گونه افراد قهرمان تراشیدن و اینها رو تبلیغ کردن. نه، حالا میگن چوجه رو در تیرماه میشمورن. حالا منتظر شیم که عاقبت کار اینا چی میشود. اگر واقعا هم پایبند به رسالت روزنامه‌نگاری و به فعالیت خودشان هستند، به اون اهداف و ارزش‌ها، باید همه اونها رو قدردانی کند، کمک کند و ما نباید کاری کنیم که آنها ضرر ببینند. اما اگر ببینم که نه، اینا جزئی همونطور که شما گفتید جزئی کدام طرحی هستند که با هماهنگی و مشورت اینا است، دیر یا زود اینا معلوم شود و این را هیچ کس پنهان کردن نمیتواند. دیگر اون طبیعی است که دیگر ما باید وقتی که با مردم صادقانه رفتار کردن میخواهیم، باید بگیم که
کی هست و با چی مشغول است. نظری من بابایشان همین است. ما باید یک مدت منتظر باشیم. در این مرحله باید اگر کمک کردن نمیتونیم حداقل ضرری ما به آنها نرسد. این نظری من در اون. سلامت باشید. حالا برادر عثمان اگر باشد میکروفونش درست نباشد بفرمایید. اگر نیست یک برادر دیگر رو من ایراد گرفتم که مرگ به یهودیان نوشته بود، گفتم نام رو تغییر ده. خیلی آدم شوخ بوده است و کنایتا کرده است، در حق یهودیان دعا کرده است خدا عمر یهودیان را دراز کند، نوشته است نامشو، خواست است که برای واسطه ما نوبت بتیم، یعنی از اون با گفت رسول از ادنما کرایف دروگوی پشان و معلوم است که آدم شوخ و رموز فهم بوده است، ولی متاسفانه از خط بیرون شد. برادر عثمان اگر نباشد ما دری صحبت ها را بسته بودیم، ولی این برادر ملت هم نفر با نام ملت، چون از نام ملت گپ زده ایستاده است، ببینیم که ملت چی میگه. فرمایید در موضوع مطبوعات فقط خواهش میکنم. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. صدای ما میآید؟ بله صداتون هست، صدای ملت هست، بفرمایید. خدا کنه روزه و نماز شما را خداوند ای مای برکت قبول کرده باشه و ای تو به همه شما مبارک. آمین. از شما هم قبول باشد. سلامت باشید استاد عزیز. وقتی که سخن درباره آزادی مطبوعات و بلاکرها رفت، همین من کم گوش کردم، خواست مقصد خدمت یک بیان کنم. و همون خاطر وارد استودیو شدیم. در سر موضوع که بریم خیلی کوتاه برادر، چون دیگر دوستانم وزارت کارهای داخلی هم نوبت گرفته است. حالا نماینده وزارت کارهای داخلی را هم یک چیز گفتنی بدم که استاد که همه بین همه روزنامه نگارا و همین بلاگرای تاجیک باید یک فضای آزاد باشد و باید یک کلتور یعنی یک فرهنگ باشد که همه یک نمود صحبت کنن که باور همه مردم لذت برن. یعنی مانند شما وقتی شما صحبت میکنید استاد، ما از سخنهای شما یا لذت میبریم، باور که لذت میبریم از همه نمود گپزنی شما و از زبان شیرین شما و از زبان تاجیکی را چنان به درجه صفت اعلی صحبت میکنید استاد که باور که ما یک روحیه داخل پیدا میشود که ما تاجیک هستیم. باور که آنها دیگروش غیر از دشنام فشار یکدیگر را تنبیه دادن یگان کار دیگر نیست. من اگر از طرف مخالفین هم نباشم، از طرف حکومت هم نباشم، حاضرش حکومت در تاجیکستان است، باید همه را پیشگیری کنه. یعنی یک بلاگری همه بلاگرها را باید کنترل کنه. برای هر یک گپایی که قبیح میزنن، یگان گپای دشنام میزنن، باور که حساب همه حالت‌های شده که آدما با یکدیگر کشی رفتگیان، تلفات شدگی هست حساب همین بلاگرها هم. به همون خاطر گفتم همین یک با شما گام میزده که همین یک سلامت باشید برادر عزیز. من کاملا با شما موافق هستم و ما باید کاری کنیم که این خشونت و تحقیر در رسانه‌ها و شبکه‌ها کمتر شود. اما حالا شما گفتید که با شما مثلا اسلوب بنده بیشتر پسند است اسلوب من، اما یادمون نرود که حالا داملو محمد اقبال اینجا بود، ایشون عبدالستار نظرش گفت. این برادران هم که خیلی فعال هستند، اینا هم دلیل‌های خودشون دارن، هم بیننده دارن و اگر با شما روش من معقول است با بسیاری از دیگر مردم بخصوص بینندگان این دوستان برادران از من بیشتر است معنی را دارد که یک بخش از جامعه باز اسلوبی آنها را میپسندد، قبول دارد و به این باور است که همونطوری که داملا محمد اقبال هم گفت، ایشون عبدالستار هم با اون روشی خشین و تحقیرآمیز رسانه‌های حکومتی و طرفداران حکومت بعضیا به این باور است که باز همون روش جواب میدهد. البته ما و شما، حالا شما هم احساس کردم که طرفدار بیشتر روش شما هستید، نظرمون دیگر است، اما هر چقدر که حکومت و حکومتداران طرفداران حکومت با آدابانه و با فرهنگ گپ زدن، همون قدر جامعه در مجموع به همین سمت حرکت خواهد کرد. به هر صورت تشکر برادر عزیز که نظر سلامت باشید استاد. سلامت باشید. سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنیم و اینجا برادر با نام وزارت کارهای داخلی اگر واقعا نماینده وزارت کارهای داخلی باشد بفرمایید. میکروفونتون باز کنید. بله بفرمایید. السلام علیکم به همتون.
و علیکم السلام. من یک مسئله رو این با ژورنالیستان داخل دارم و با همه داخل دارد. مثلا دولت ما دولتی دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی از دین جدا است و وقتی که مسئولین گپ میزنند، وقتی که مسئولین در نزد میکروفون یگان چی میگن و آنها دعوت به شکرانه میکنند و آن شکرانه میکنند که مثلا آخر این شکرانه یگان چی دیده نمیشود، مثلا شکرانه بنقشه. مثلا برای چی وقتی که دولت ما دولت دنیوی است و در اینجا حکومتداران مثلا دعوت به شکرانه میکنند اما آخر این شکرانه یگان چیز دیده نمیشود، مثلا شکرانه به نقشه، به یگان عمل، به یگان چی. همین رو چی خیر فهمیم وقتی که دعوای دنیوی میکنن، وقتی که دعوای این خیلی کارو میکنن دعوت به شکرانه میکنن و به صبر میکنن و برای چی ما باید صبر کنیم و مثلا همون حقی که از ما است ما همون رو نگیریم و دعوت ما رو به شکرانه میکنن. برای چی؟ و همین شکرانه چی است؟ همین رو اگر از جهت دینی و از جهت دنیوی اگر توانید کمتر معلومات دید که همین شکرانه به عمل چی است، شکرانه که حکومتداران میگویند اما آخرش یگان چی دیده نمیشود. سلامت باشه برادر عزیز. شما چون نام خود را وزارت کارهای داخلی موندید، من فکر کردم که واقعا نظری وزارت کارهای داخلی رو در این باره میگید، اما از این بابت خواهش میکنم که هر کس نام و نسب خودش را بذارد. سوال شما تا جای ربط داشت به رسانه، چون شما گفتید که در رسانه سیاست شکرانه را بیشتر پیش گرفتن. بله، متاسفانه حکومت تاجیکستان از یک طرف مثل همون شترمرغ وقتی میگویند که شترمرغ رو میگن که پرواز کن، میگه من مرغ نیستم، من شترم. اگر بگن که بار بردار شتر باشه، میگه من مرغم، شتر نیستم. و حکومت تاجیکستان هم از یک طرف میگه که ما دولت دنیوی هستیم، دولت دینی نیستیم، اما خود حکومتداران دستگاه تبلیغاتیش میان از ادبیات، از فرهنگ دینی استفاده میکنن. نه تنها شکرانه کنید و به همین داده خدا و به همین وضعیتون شکر کنید، در صورتی که فلسفه شکر در اسلام، در قرآن، در احادیث کاملا دیگر است و شکر از پروردگار است، شکر از حیات است، یعنی از زندگی، از هر نفس، از آن که ما را پروردگار انسان خلق کرد و آفرید. اما اینکه در برابر ظلم شکر کنیم، این در نه ادبیات دینی هست نه در فرهنگ بشری است. این یک بافته خیال مقامات و رسانه‌های حکومتی است. از طرف دیگر میان پادشاه را سایه خدا اعلان کردن، در صورتی که در هیچ جا ما نداریم که پادشاه سایه خدا باشد و نه در دین نه در یگان سرچشمه دیگر. وقتی خداوند خودش در قرآن در سوره بقره انسان را خلیفه خودش، جانشین خودش در زمین تعیین کرده است، معین کرده است. نه پرزیدنت را، نه وزیر را، انسان را، هر یک شهروند عادی هم. شما هم برادر عزیز از روی مفهوم قرآنی در جای خود جانشین پروردگار در روی زمین هستید، اگر واقعا رفتار شما رفتار باشد که طبق فرمانهای خدا و پیامبران او باشد. اما یک بنده مثل حالا کسانی که دست به جنایت و گناه میزنند، بازو بیاد خودش را هم سایه خدا بتراشد، سوء استفاده کند از ادبیات دینی، فرهنگ دینی مردم و در رسانه این را تبلیغ کنند، واقعا این سوء استفاده از دین است. هیچ ربطی نه به دین دارد، نه به دموکراسی دارد، نه به فرهنگ شکرانه دارد. سلامت باشید برادر عزیز. خب ما در بحث ها را بسته بودیم، اما برادران و هموطنان، راستی من نمیخوام کسی رو ناامید گردانم در اینجا بیان منتظر شود و نوبت نگیرد، اما همون کسانی که الان هستن و اینا کوتاه نوبت میتیم، خواهش میکنیم دیگه برادران تازه وارد نشوند. فرهاد جان شما که دیگه مجبورید منتظر شدید که بعد در آخر شما رو من نوبت بدم. برادر عثمان شما اگر دوباره هستید میکروفونتون کار میکنه بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. و علیکم السلام، بفرمایید. بالاخره توانستید وارد شوید. بله استاد عزیز، عذر میپرسم چون نون تلفنم نمیدونم، عذر داشتم نمیدونم، از سر نو شروع کردم. استاد مهربان یک سوال دارم نسبتی بیزنسمن های خودمان. خوش همین ضعیفی تجارتگرای خودمون در چی باشد که در همین حال روسیه خود مخالفایی که دولت بگیم هستن، همین مخالفا را تجارتمندا پول میدهند، فینانسیرت میکنن، یعنی میلیون ها در شادشون میگذارونن که تا اینکه همون بگیم بربشون نسبت همین ظالما بیشتر شود و خوبتر شود و تا اینکه من یک چیز میگم، بر خدا ایمان ندارند و لیکن بر همون کارهای خودشو ایمان مستحکم دارند، یعنی باوری دارند در همون کارشو که کارشو برار میگیره. همین میخوام بفهمم که همین ایمان دارن همین تاجرای خودمون که یا که در همین یگون چیز ایمان دارن اساسا که برای چی که بر مخالفای خودمون فینانسی رو نمیکنن که تا اینکه همین بگیم مخالفا بیشتر شود، یعنی استودیوهای بهترین بگیرن، عموما نه تنها بر اخبارات بر دیگر کارهاشون هم مثال یاردم کنن که تا اینکه بیشتر شود همین مبارزه مخالفان برای تا دیگه همین مادر همه کمبغل یاردم میکنن، میدونیم فهمیدیم، لیکن در همین زمانه خودمون من خیال میکنم که فکر میکنم که مخالفان نباید بسیاری دستگیری کنن. سبب یاردم نکردن در چی باشد استاد؟ سلامت باشه برادر عزیز. اگرچه سوال شما ربطی مستقیم به موضوع مطبوعات نداشت اما یک کمی ربط دارد. چرا؟ شاید منظور شما این بود که چرا تاجران تاجیک به رسانه‌های اپوزیسیا کمک نمیکنند، چون شما نام رسانه و استودیو اینا را گرفته. حالا به همین خاطر من قطع نکردم که یک ربط کمی هم باشد به رسانه داشت. ببینید دوستی عزیز، من فکر نمیکنم که تاجران ما، صاحبکاران ما ضعیف هستند یا ایمان قوی ندارن یا ملت و وطن رو دوست نمیدارن. نه، من شخصا میشناسم خیلی از تاجران قوی داریم، تاجران وطن دوست داریم، تاجران داریم که میخواهند در صف مبارزه باشند، با مبارزان کمک کنند. اما اینجا دو علت هست. یکم علت که تا به حال ما همچون اپوزیسیا مخالفین به تاجران مراجعت نکردیم که با ما کمک کنند، یعنی مراجعت مستقیم و آشکار نکردیم و شاید تا این وقت ضرورت نبود و خودمان هم یگان برنامه و طرح مشخص نداشتیم که نیاز به کمک تاجران باشد، سرمایه‌داران تاجیک باشد در داخل خارج و اونا سرمایه گذاری کنند. الان وقتش آمد. الان که حالا ما پیشتر هم گفتیم که تلویزیون سپوتنیک به کار شروع کرد در ماهواره در شبکه یحصد یا به فکرم حالا در اونجا هست و چون ما در اینجا در اروپا نمیبینیم، این بیشتر در همون منطقه ما کار میکند و نیاز به یک استودیو دارد. شاید که ما با تاجران دیگر مراجعت کنیم و الکی باید اونها آمادگی رو ببینند که اگر واقعا میخوان تغییرات در کشور صورت بگیرد باید به این شبکه، به این ماهواره و به این فعالان کمک خود را برسونند. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب ما در خارج کشور بخصوص در اروپا مثل که روسا دارن، مثلا خدرکوفسکی چیچیوارین هست به فکرم، یک نفر دیگر که میلیاردر هست، چند سرمایه‌داری میلیاردر روس داریم که اینها نوالنی رو کمک میکردن، حالا شبکه‌های دیگر رو کمک کرده ایستادن، تلویزیونی داشت رو کمک میکردن. قزاق‌ها هم حتی دارن مختار ابلیازوف که میلیاردر هست. اما ما
در خارج میلیاردری تاجیک نداریم، شاید میلیونر داشته باشن که اونا هم یک قسمشون از حکومتداران میترسن یا همکاری میکنن یا شاید حالا به اپوزیسیون باور ندارن، یعنی اپوزیسیون تاجیک خودش رو به شکل نشان نداده است، برنامه قوی ندارد که باید اونها کمک کنند. من نظرم این است که باید ما فعالیت خود را قوی تر کنیم، مطمئن باشد که وقتی که برنامه مشخص پیشنهاد شود، چی در رسانه ها چی در شبکه ها، و اون سرمایه‌داران تاجیک احساس کنند که از دست اپوزیسیون تاجیک یک کار می آید و اینا میتونن تغییراتی را در کشور وارد کنند. برادر شک نکنید، من باور دارم، اعتقاد دارم که تاجران ثروتمند و جسور تاجیک چی مهاجر هستند چی در داخل وطن در پهلوی ما قرار خواهند گرفت و کمک خواهند کرد. بنابراین من در این مسئله با شما راضی نیستم که تاجران ما میترسن یا قوی نیستن یا اینکه خدای نکرده گفتید ایمان ندارن. نه، شاید شما منظور شما این بود که با مبارزه ایمان ندارن. اگر این خیلی باشد من قبول دارم، یعنی باور ندارن. اونا با مبارزه نه، شاید با مبارزین باور ندارن. اگر مبارزین قوی باشن، برنامه مشخص داشته باشن، پروژه مشخص داشته باشن، شک نکن برادر که پیدا میشد تاجر سرمایه داره که حتی مردم عادی آماده میشن که با ما و شما کمک خود را برسانند. سلامت باشه برادر عزیز. خب دیگر یک برادر دیگر با نام ربانی، اگر کوتاه شما نظر خود را میگفتید، بعد برادر فرهاد صحبت میکنید. میکروفونتون خاموش است برادر ربانی. خب برادر ربانی را حالا منتظر باشد. برادر کلاب یک بار دیگر کوتاه 1 دقیقه بفرمایید. یا بارگاه سلام علیکم با همه برادرها، با مردم تاجیک و مردم مظلوم تاجیکستان. چی گفتنیم آخه برادرها مردم تاجیک؟ خیلی وقت خیستن ما شده. خب درباره مطبوعات چی دارید برادر؟ حالا موضوع ما مطبوعات است. وقتی مسئله خیستن شد حتما به شما نوبت میتید. آخه درباره مطبوعات گپ زنیم، آخه گپ میفویده چی در پوره کم کم. سلامت باشید. وقتی که موضوع ما موضوع خیستن و قیام و انقلاب شد، اولین نوبت به شما میتیم، دیگر ان شاءالله که در صف اول قرار خواهید گرفت. درست؟ مولا از میبخشی اون گپ زنیم یک مردم بفهمونیم رو باشه. حالا در جای دیگر، در برنامه دیگر ان شاءالله به شما نوبت میتیم، در اون موضوع ان شاءالله صحبت میکنید. خدا نگهبانتون باشه برادر. خب برادر ربانی، آخرین بار کوشش کنید، اگر توانستید صحبت کرده خوب، اگر نه با شما خداحافظی کنید. میکروفونتون خاموش است. خب بخشش زیاد عذر برادر که میکروفون شما خاموش است نیست. برادر فرهاد جان بفرمایید، خیلی کوتاه نظرتون رو بگید در آخر. بعد من یک جنبست کوتاه خودم دارم. بفرمایید. میکروفون خاموش است فرهاد. بخشش من بسیار میخواستم که درباره مشکلاتی که مطبوعات امروز دارد در این موضوع هم صحبت کنیم، چون ببینید برادرانی که با رسانه امروز سر و کار دارن، یعنی ژورنالیستان، اگر یکم حادثه برای مثال در تاجیکستان اومد و اونها بخواهند که تصدیق آن را رسما پیدا کنند، بسیار مشکلی دارند. کدام وزارت یا کارخانه های این مسئولیت به گردن نمیگیرد که بر رسانه شهر بتید. اونم خیلی اگر یکم رسانه تلاش نکند، اونم با وقتی گذشت، یعنی که از اون گرمی حادثه میگذرد، بعد جوابشون میگیرن. متاسفانه بعضی برادران ژورنالیست حتی در وقتی که همون مطلب آماده میکنن و میگویند که نظری طرف، یعنی وزارت کارهای هر وزارتی که نباشد، ما سوال با اونها روی کردیم ولی تا حال منظورشون مشخص نشده است. چی رسد حالی با رسانه های مخالف، من یک پیشنهاد و یک درخواست از حکومت دارم که اگر بخواهند که خب اون خیلی خوشان میگن که بسیار وقت دعوا میکنن که
طرف مخالفین یا که رسانه ها راست نمیگویند، وقتی حادثه وقوع میآید سخنگوهای وزارت ها، میدونم نفران مسئول جواب به سوال های ژورنالیست ها بتیان و فوراً بتیان و رسانه ها بتونن که با موقع حکومت رو از طرف از صحبت خودشون رسانه‌ای کنن، نه از اون صحبتی خب یا آوازه شده است یا که یک عمل وقوع اومده است و تحقیقات ژورنالیستی به اون رسانده است و اونا بتوانند که در مطبوعات این روزه تواند که به خبرها دسترسی مستقیم به حکومت داشته باشد. سلامت باشید. بسیار پیشنهاد خوب است فراد جان. واقعا اگر حکومتداران، حالا امیدوارم که میشنوند میرسد، چون متخصصان دارن، مسئولان که حتما باید گوش کنن حرفای اپوزیسیون رو میرسونن و این چون با فایده خودشون است. اگر به نظر بگیرن و در مبارزه اطلاعاتی حتی در قضیه قرقیزستان در مسائل دیگر باید که اپراتیوی کار کنن و جامعه رو در جریان بگذارن تا اینکه مردم نروان از مطبوعات قرقیزستان و کشورهای دیگر معلومات پیدا کنند. خب تشکر به همه دوستان هموطنان گرامی. ما پیشتر هم گفتیم که امروز که 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است، به همین خاطر این موضوع رو انتخاب کردیم و امیدواریم که بسیاری موضوعی که ما مطرح کرده بودیم تا جای نسبتاً جواب خود رو پیدا کردن. ما تصمیم داریم که در وابسته به موضوعها در آینده هم این گونه صحبت‌های تخصصی را ادامه خواهیم داد. ان شاءالله در ماه می حالا روز جوانان هست، یک برنامه در موضوع جوانان در نظر داریم و امیدوارم که جوانان خیلی فعال خواهند بود و نظر خود را در این موضوع خواهند گفت که آینده جوانان در کشور چه خواهد بود، چرا جوانان تاجیک در این وضعیت هجرت و دشواری قرار گرفتن و تا برنامه‌های بعدی شما را به پروردگار منال می‌سپاریم. بار دیگر عیداتون مبارک باشد و عباداتاتون قبول. خدا نگهبانتان باشد. همتون گرامی.